ওইটুকু বলছি। এখন আবার ওর মধ্যে প্যাচ মাইরে মানে আরো অনেক অনেক কিছু করছে যে কি কাজ শিখছো, কি কাজ জানা আছে, তা অভিজ্ঞতা কি, এক্সপিরিয়েন্স কি, এইগুলো জিজ্ঞাসা করছে। ঠিক আছে, পরে বলছে যে না, এক্সপিরিয়েন্স নাই। আচ্ছা, যাই হোক, আমরা আজকের মূল আলোচনা হচ্ছে বাক্য কিভাবে গঠন করব এবং বাক্য কিভাবে মূলত গঠিত হয়। বাংলায় আমরা ট্রান্সলেশন করতে কি ঝামেলা, ইটালিয়ানে কি সমস্যা, কারণ কি বাংলা আর ইটালিয়ান মিলে না কেন? বাংলায় হচ্ছে সাবজেক্টের পরে অবজেক্ট বসে, আর ইতালিয়ান ভাষায় সাবজেক্টের পর কি বসে? ভার্ব। হ্যাঁ। আমি বলি না আমি ভাত খাই, এখানে ভাত কি ক্রিয়া? ক্রিয়া কোনটা এখানে? খাওয়া। তা হওয়া উচিত ছিল কি, যে আমি খাওয়া ভাত। ইটালিয়ান ভাষায় তো এরকমই বলি, ইও মানজো রিজো, আমি খাই ভাত। তো ট্রান্সলেশন করলে মিলবে? এখন ধরেন আমি মার্কেটে যাই, আমি মার্কেটে যাই, এখানে মার্কেটটা অবজেক্ট, লোগো, কমপ্লিমেন্ট দি লোগো। ইটালিয়ান ভাষায় ট্রান্সলেশন করলে তো হবে ইও মেরকাতো ভাদো। তাহলে এই পার্থক্যটা বুঝে আমাকে বুঝতে হবে না? আর বাক্য গঠনের আগে আমাদের কিছু প্রশ্ন থাকতে হবে না, যে বাক্যতে সাবজেক্ট কে, সে কি করতেছে, কেন করতেছে, কোথায় করতেছে, কখন করতেছে, কার সাথে করতেছে, এবং বাক্যগুলো বড় করার জন্য কিছু মাল মশলা শিখলেই তো আমরা বাক্য বানাইতে পারি ছোট ছোট বাক্য থেকে। যেমন আমি শিখি, আমি ইতালিয়ান শিখি, আমি ইতালিয়ান শিখি ইব্রাহিম হাওলাদারের সাথে, আমি ইতালিয়ান শিখি ইব্রাহিম হাওলাদারের সাথে সপ্তাহে 3 দিন, আমি ইতালিয়ান শিখি ইব্রাহিম হাওলাদারের সাথে সপ্তাহে 3 দিন ইতালিয়ান ভাষায় কথা বলার জন্য। তাহলে একটা বাক্য বড় হয়। এই বড় করতে পারলেই তো আমাদের সব সমস্যার সমাধান। এখন বড় যে করবেন, প্রথমে শুরু করতে হবে কি দিয়ে? কি দিয়ে শুরু করতে হবে? Io vado, ciao, come stai? Sto bene, grazie. Vorrei un caffè per favore. Vorrei una pizza. প্রথমে যে কি বলবেন? যে ho un appuntamento alle 9 per rinnovare il permesso di soggiorno e qui i miei documenti. সম্ভব? প্রথমে বলতে হবে buongiorno, ho un appuntamento alle 9 per rinnovare il permesso di soggiorno. Ecco i miei documenti, ধাপে ধাপে, passo dopo passo. হ্যাঁ না, আমরা চিন্তা করি সামনে দাঁড়ায় ওই ভাই কথা বলতেছে উড়াধুরা ভাই, ভাই সে তার চর্চা, তার মুখের জড়তা নাই। জানো, আমি আমি আমার জড়তা খুব কম। যে টপিকস আমি কথা বলি আটকায় না কেন? আমার মুখের যে বনাসেরা সোহেল, come stai? Che grazie, io sto lavorando. Quando io lavoro, tu fai lezioni. No, oggi c'è una lezione molto molto importante, vi condivido per quello, capito? Sì, tutte le lezioni è importante. No, avevo pensato per No, condividere, fratello. Avevo pensato per voi. Comunque, te ascolti. hai finito il corso di classe? Sì, 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 fratello, sì, va bene. Allora, vi presentiamo un ragazzo che si chiama Joel, no? Presente lui, è bravo, uno dei bravi, eh? Nella mia Grazie. esperienza io vedo che un ragazzo in gamba che ha voglia di imparare l'italiano, ha tanta voglia, capito? Sempre sta cercando di imparare l'italiano, dovete seguirlo, Joel, è nuovo però, e sta imparando l'italiano meno di un mese con me, ma già sta migliorando, capito? Invece voi cosa avete fatto? C'è l'altro ragazzo, Naim, che è in Italia da 4 mesi e già ha iniziato a parlare. Lo sapete, Naim? Io Quel quello che ragazzo? penso quando imparo bene, quando imparo bene, quando io dormo, io sono quando imparo bene, quando imparo bene. Io non ho visto Reels, non ho visto TikTok, sempre guardo la lingua italiana, No, i portoghese, contenuti, i inglese. contenuti della lingua, sì, 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 così più ascolti, più impari, come te. E sicuramente stai migliorando, non ti preoccupare, perché ci vuole tempo, capito? Non è che te puoi imparare una lingua straniera in fretta e nessuno riesce a impararla. Però bisogna mettere il tempo, bisogna mettere la dedicazione, perché qualsiasi cosa migliore ci vogliono i sacrifici. Dobbiamo sacrificare nel silenzio, non è che
parliamo qua che stiamo imparando, stiamo facendo i compiti, ma quando rimaniamo a casa, andiamo al lavoro, saliamo sull'autobus, dobbiamo pensare in italiano e dobbiamo cercare a parlare. E come si dice, almeno dobbiamo fare la domanda. Adesso state ascoltando. Sempre penso così. Sì, sì, cioè bravo, bravo, così dovete almeno pensare, perché lo sai, dall'inizio non è importante a parlare bene, perché quella lingua non è la nostra lingua, non abbiamo parlato mai, no? Magari uno che abita qua da 2 anni, da un anno, da 2 mesi, quando parliamo ci blocchiamo perché c'è un montagna di ghiaccio, montagna del ghiaccio, ad esempio, non possiamo parlare fluentemente, no? Dopo una frase non potremo parlare di più. Quindi bisogna parlare. Dobbiamo iniziare con le frasi corte, brave, capito? Ciao, come stai? Sto bene, dove vai? Vado al lavoro. Ok, ci vediamo domani. A domani, grazie, stammi bene. Mi dispiace. Arrivederci. Così piano piano, passo dopo passo. Allora possiamo iniziare, ragazzi. Grazie a tutti. Buon, Buona lezione, bravo, bravo, bello. Sono contento, sono orgoglioso di te. ciao. Allora, ragazzi, concentratevi, ok? মনোযোগ দিতে হবে, concentratevi। এই যে আমি যে বলছি কথা, এখানে আপনাদের এরকম বলতে হবে, ভুল হোক, সমস্যা কি? ভুল হইলে কেউ আপনাকে বলবে না ভুল করলা কেন। এবার আমি মায়েরা আমি যদি ভুল করি, ঠিক আছে, আমি যেটা আপনাদেরকে শিখাবো সেটা যদি আমি ভুল করি, তাতে করে আপনি ভুল শিখলেন, কিন্তু আমি যখন কথা বলবো সেখানে যদি একটু ছয় নয় হয়, non c'entra nulla, perché? Perché আমি তো আপনাকে শিখাইতেছি না, আমি আপনাকে দেখাইতেছি কিভাবে কথা বলতে হয়, কিভাবে কন্টিনিউয়াসলি কথা বলতে হয়। এবং আরেকটা জিনিস মনে রাখবেন যে ট্রান্সলেশন করে আপনি কথা বলতে পারবেন, কিন্তু আপনার অনেক সময় লাগবে। হ্যাঁ, আমরা বাংলায় কথা বলি, একটা কথার পর কথা ধারাবাহিকভাবে কথা আসে। ইতালিয়ান ভাষায় বলতে পারবেন যখন আপনি অভ্যস্ত হবেন। বুঝতে পেরেছেন? অভ্যস্ত হইতে হবে ভাই, অভ্যস্ত হইতে হবে। যাই হোক, আজকের মূল টপিকস কি কেউ বলতে পারবেন? আজকের মূল টপিকস কি? আজকে মূল টপিকস বাক্য গঠন বাক্য করা বানানো। আচ্ছা, দেখেন এটা কি আছে, একজন পড়েন তো। স্ক্রিন শেয়ার দেন বা স্ক্রিন শেয়ার দেন এখন। স্ক্রিন শেয়ার হয় নাই, ডিসপ্লে আছে। ওকে, ভাই দেখেন প্রথমটা বাংলা কি? ভাষার বাক্য গঠন পদ্ধতি হলো সাবজেক্ট, অবজেক্ট, ভার্ব। যেমন আমি ভাত খাই, এখানে আমি সাবজেক্ট, ভাত অবজেক্ট এবং ভাত খাই ভার্ব। অন্যদিকে ইতালিয়ান ভাষার গঠন পদ্ধতি হলো সাবজেক্ট, ভার্ব, অবজেক্ট। আচ্ছা, এখানে আমরা মূল কনটেক্সট রাখছি কেন? ইটালিয়ান ভাষায় আমরা প্রথমে সাবজেক্ট ব্যবহার করি, ইংলিশে যেমন সাবজেক্ট, তারপরে কি ভার্ব, অবজেক্ট। ইংলিশে যেটা হয় যেমন আই গো, তাই না? আই গো টু সুপার মার্কেট, আই ইট রাইস, এটা কি সাবজেক্ট, অবজেক্ট, ভার্ব। কিন্তু বাংলায় কি? বাংলায় যদি বলি, কারণ আমরা অনেক সময় ট্রান্সলেশন করতে চাই, দেখেন বাংলায় সাবজেক্ট পর মানে সাবজেক্টকে ক্রিয়া, হ্যাঁ, সাবজেক্টকে মানে আপনার যে সাবজেক্টটা যে কেউ হতে পারে, তাই না? আমি হতে পারি, তুমি হতে পারো, তারপরে কি হচ্ছে, তৃতীয় ব্যক্তি হতে পারে, আমরা হতে পারি, তোমরা হতে পারো, তারা হতে পারে। সাবজেক্টের পরে সবসময় কি এখানে অবজেক্ট চলে আসে বাংলায়। তারপরে কি ভার্ব আসে, ভার্ব লাস্টে থাকে সবার। কিসের শেষে? ক্রিয়াগুলি কি থাকে বাংলা ভাষা, বাংলা ভাষায় শেষে ব্যবহার হয়। কিন্তু যেহেতু ইতালিয়ান ভাষা শিখতেছি, জাস্ট এই পার্থক্যটা জেনে নেন। দেখেন এখানে আমি ভাত খাই, এখানে আমি সাবজেক্ট, ভাত অবজেক্ট, খাই এখানে ভার্ব। ওকে, কিন্তু ইতালিয়ান ভাষায় এটা ভিন্ন। ইতালিয়ান ভাষায় হয় সাবজেক্ট, ভার্ব, অবজেক্ট, ইংরেজির মতো, মানে সাবজেক্টের পরে ক্রিয়া, ক্রিয়ার পরে উদ্দেশ্য, অবজেক্ট। যেমন দেখেন ইও মানজো রিজো, এখানে ইওটা কি সাবজেক্ট, এখন ইওর কারণে ভের্বো মানজারের প্রিন্স পার্সোনাল সিঙ্গুলার রূপ মানজো ব্যবহার হয়েছে, তাই না?
এই মানজোটা কি কেন কেন এখানে মানজো হইলো ভেরবা মানজারে থেকে? কারণ ইও সাবজেক্টকে ইও 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 মানজো। এখন কি খাই? কমপ্লিমেন্ট অবজেক্ট তো কি? রিজো রিজো আমি ভাত খাই। দেখেন প্রধান পার্থক্য কি? বাংলা ক্রিয়াপদ বাক্যের একদম শেষে থাকে, মানে বাংলায় যদি ভেরবি যেগুলো ক্রিয়াপদ বলা হয় এগুলো কি বাক্যের শেষে থাকে। কিন্তু ইতালিয়ান ভাষায় এটি সাধারণত সাবজেক্টের পরেই বসে, ইংরেজির মতো সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট। ওকে, দেখেন বাংলায় ক্রিয়াপদ মূলত পুরুষ, যেমন পার্সন এবং কাল টেন্স অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়, যেমন আমি খাই, তুমি খাও, সে খায়। ইটালিয়ান ভাষায় ভের্বিগুলো কি প্রতিটি সাবজেক্টের জন্য সুনির্দিষ্টভাবে পরিবর্তিত হয়। কিভাবে? যেমন ধরেন আমি বললাম যে ইও মানজো, আমি খাই। যদি আমি বলি তুমি, সাবজেক্ট কি হবে? তুমানজি। তু মানজি, তু মানজি। কিন্তু ইংরেজিতে কিন্তু এরকম না, আই গো, ইউ গো, হি গো, সি গো, গো গোই থাকে। কিন্তু ইতালিয়ান ভাষায় এটা পরিবর্তন হয়, ইও মানজো, তু মানজি, তাই না? এরকম লুই মানজা, লেই মানজা, নই মানজামো। যেমন ইও মানজো আমি খাই, তু মানজি তুমি খাও, লুই লে মানজা সে খায়। এখানে দেখেন ভের্ব মানজারেই, এখানে হইছে মানজো, এখানে হইছে মানজি, এখানে হইছে মানজা। ওকে, মানজো, মানজি, মানজা। পরিবর্তন কেন হইলো? মানে সাবজেক্টের উপর ভিত্তি করে এটা ভিত্তির উপরে। হ্যাঁ, এটা মূলত ছয়টা দিক হতে পারে, তাই না? প্রিমা পার্সোনা সিঙ্গুলারে আমি, ইও। সেকেন্ড পার্সোনা সিঙ্গুলারে কে? তুমি। তুমি। আর তৃতীয় কে? থার্ড পার্সন তেরসা পার্সোনা সিঙ্গুলারে সে। এই তিনজনই তো আবার বহু বচন হলে কি হয়? আমরা, তোমরা, তারা, তাই না? তো মূলত সাবজেক্ট কি তিনটাই, আমি, তুমি, সে। এটা হচ্ছে এক বচন। আর বহু বচন কি? আমরা, তোমরা, তারা। যেমন একই জিনিস খাওয়া, মানজারে, আমি হইলে ইও মানজো, আমরা হইলে নই মানজামো। তা আমরা কখন হই? একের অধিক হইলে, তাই না? একের অধিক হইলে। এইটা যদি আমরা পার্থক্য ধরতে পারি, দেখেন আরেকটা বিষয় বলি আপনাদের। ধরেন যদি একটু ত্রুকি বুঝেন, বর্তমান কালে আমরা ভের্বিগুলো বলি না যে আরে বাদ দিয়ে নিয়মিত হইলে লাভোরো, মানজো, পারলো, কম্প্রো, ইম্পারো, গুয়ার্দো, পুলিসকো। কিন্তু দেখেন চলমান কালে এই কথাগুলি যদি আমি বলি, শুধু আমাকে পরিবর্তন হবে কোনটা জানেন? এস্তারে, এস্তারে, এস্তারেটা আমার ক্ষেত্রে st। এরপরে ক্রিয়া শেষে যেটা আরে আছে আন্দো, এরে আছে এন্দো। দেখেন esto lavorando, esto imparando, esto cucinando, esto andando, esto pensando, esto scrivendo। কারণ scrivere এটা এরে থাকার কারণে এন্দো। dormire, esto dormendo, এরে বা ইরে থাকুক। দেখেন একটা রুলস, io lavoro, esto dormendo, esto lavorando। অতীতকালে দেখেন সাহায্যকারী ক্রিয়া হিসেবে কোথাও জায়গায় ভার্বা essere বা ভার্বা avere ব্যবহার হয়, তাই না? যেখানে ভার্বা avere ব্যবহার হয় এখানে কি avere আমার ক্ষেত্রে অ। যে ক্রিয়ার শেষে আরে আছে ওটা কি হবে? আতো। ho mangiato, ho lavorato, ho imparato, ho asciugato, ho cucinato। এখন যেটা শেষে essere, verbo sono, sono andato, sono arrivato, sono nato, sono dimenticato। তাহলে ভাই এই যে তিনটা তুরুক্কি দিলে আপনি বর্তমান, চলমান, অতীত, ভবিষ্যৎ হচ্ছে পরে। কেন? ইটালিয়ানরা কি করে কথিত ভাষায় সাধারণত ভবিষ্যতের জায়গায় বর্তমান কাল ব্যবহার করে। যেমন বলে দোমানি ভাদো, আগামীকাল যাব, কিন্তু হবে কি? দোমানি আন্দ্র, দোমানি ফার। কিন্তু ফার টর এগুলো শুনেন খুব রেয়ার, রারামেন্তে। অফিসিয়াল ভাষা আপনাকে জানতে হবে, কিন্তু ভাষাটা কেন ব্যবহার হয়? ভাষাটা কি অফিসের জন্য, না ভাষাটা কমিউনিকেশনের জন্য? তবে হ্যাঁ, ভাষার দুইটা ধরন আছে। একটা হচ্ছে রেসপেক্ট, যেমন আমি আপনাদের সাথে কথা বলতেছি এখানে শেখানোর জন্য, আমি যা তা বলতে আপনাদেরকে পারবো না। কিন্তু যখন আমি আমার বন্ধুর সাথে কথা বলবো, এখানে আমরা গালি দিতে পারবো, ভুল বলতে পারবো। তো এই যে কোথায় কি বলতে হবে এটা বোঝা। অ্যাডভান্স মানে যে খুব আভান্সাদ লেভেল। হ্যাঁ, সিচুয়েশনের উপরে। কিসের উপরে? সিচুয়েশনের, পরিস্থিতির উপরে, ব্যক্তির উপরে। যেমন আমি তোমারে বললাম তুমি, এখন আমার বাবারে আমি তুমি বলতে পারি, তাকে আপনি বলতে পারি, বা বাবার বন্ধু তাকে কি আমি তুমি বলবো? তো ইতালিয়ান ভাষায় এই পার্থক্যটা আছে না? তু, তু, তে। আবার লেই আছে। শুধু এইটাই, মানে ভাষাটাকে আমরা যে কঠিন মনে করি, জটিল মনে করি। জটিল না, কখন জটিল না? যদি আপনাকে এটা একদম প্র্যাকটিক্যালি নিয়ে নেন। কি প্র্যাকটিক্যালি? আপনি অন্তত যে কাজগুলো করতেছেন ওগুলো চিন্তা করবেন, বা যেগুলো বুঝতেছেন
ওইগুলোই আপনি অ্যাপ্লাই করার চেষ্টা করেন। যেটা শুনেন, যেটা বুঝেন, ওইটা অন্তত মুখে একবার বলেন। ভাই কমন প্রশ্ন, বুঝি, বলতে পারি না, এই প্রশ্ন আমাকে করবেন না। আমি বলছিলাম আপনাদেরকে কেন, আপনি আমার কথা শুনেন, শুনতে শুনতে অভ্যস্ত, বলেন, বুঝেন অটোমেটিক, কিন্তু আপনি যখন আমার মতো করে বলতে চাইবেন বা আমার কথাগুলো বলতে চাইবেন, আপনার মুখের বচনভঙ্গি আমার মতো হবে কিনা। কারণ এক একটা শব্দের এক এক রকম উচ্চারণ হয়। যেমন ধরেন ইয়ো ভাদো, মুখটা একভাবে মুভ হইতেছে, ইয়ো মানজো আরেকভাবে হইতেছে। কারণ কি, এই যে এগুলো আমাদের অভ্যাস থাকলে তখন আমরা বলতে পারবো। আর আমরা শুনলে তো যে চোখে দেখে না, সেও তো বুঝবে কি বলতেছে বা কি রান্না হইতেছে, কি খাইতেছে। কিন্তু বলতে গেলে তো আমার মতো এরকম বলতে হবে, তখন আপনার মুখের যে ইয়াটা, লিঙ্গটা, এটা অভ্যস্ত হবে এবং আপনার যে উচ্চারণটা স্মুথ হবে। হবে কি না? কিন্তু অধিকাংশ আমরা কি করি ভাই, অধিকাংশ আমরা চেষ্টাই করি না, লজ্জা পাই, হাসি, সিরিয়াসনেস নাই। ভাষাটা আপনাকে শিখতে হইলে এটাকে ধরতে হবে, এবং এটা কেমন ভাবে ধরতে হবে যে এটার পেছনে অনেক স্যাক্রিফাইস করতে হবে, যে না, এটা আমাকে শিখতে হবে, তাহলে পারবেন। এর বাইরে যুগে যুগে ক্লাস করবেন, সবার সাথে ক্লাস করবেন, কোনো লাভ হবে না। সবাই চায় সবার জায়গা থেকে সেরাটা দিতে। কারণ কি, একজন ছাত্রকে যদি শিখাইতে পারে, সে আরো 5 জন ছাত্রকে দিবে। সবার উদ্দেশ্য কি, শেখানো প্লাস ইনকাম করা। তা আমি কি চাই না আমার জায়গা থেকে সর্বোচ্চটা আপনাদের দেওয়ার? এখন কেউ যদি না শিখতে পারেন, সে ব্যর্থতা তো আমারও আপনারও। কেন আমি আপনাকে শিখাইতে পারিনি, আপনার মাধ্যমে আমি 5 জনকে পাইলাম না, বা 5 জনকে আমি উপকার করতে পারলাম না। একটা বিনিময় আছে, কিন্তু কি শুধু বিনিময়ই? আপনি যদি আমার একটা কথা মানেন বা ওইটা অ্যাপ্লাই করে আপনি যদি আপনার ব্যক্তিগত জীবনে ইমপ্রুভ করেন, ওইটার দাম কি 100 ইউরো? প্রত্যেকটা ক্লাসে অবজার্ভ করবেন যে ক্লাসে আসলাম আজকে কি শিখবো। হ্যাঁ, ক্লাসে আসলাম কি শিখবো, বা ভাই কি বলতেছে। প্রথমেই আপনি যদি নতুন জেনে থাকেন যে না, বাংলা বাক্য, ইটালিয়ান বাক্য একটু এলোমেলো আছে। বাংলায় প্রথমে কর্তা, তারপরে অবজেক্ট, তারপরে কি কি আসে, তারপরে ভার্ব লাস্টে থাকে, ক্রিয়া লাস্টে থাকে। কিন্তু ইতালিয়ান ভাষায় ইংরেজির মতো সাবজেক্ট, ভার্ব, অবজেক্ট। এবং বাক্য গঠন করতে হলে আমার কিছু কি লাগবে, কানেক্টরস লাগবে, কিছু প্রশ্ন থাকতে হবে, যে কখন করতেছে, বারবার করতেছে কিনা, কার সাথে করতেছে, কেন করতেছে। ওকে, চলুন শুরু করা যাক। আমি আবার একটু আপনাদেরকে না দেখে কথা বললে ভাল লাগে না। যাই হোক, দেখেন, ইতালিয়ানদের ভাষায় ক্রিয়ার রূপ দেখেই পরিষ্কার বোঝা যায় যে কর্তা কে। তাই অনেক সময় সাবজেক্ট যেমন ইও তু ব্যবহার না করলেও চলে। ইতালিয়ানরা ইও তু কি ব্যবহার করে? খুব কম। এই ইও তু মূলত কার জন্য? নতুনদের জন্য, বোঝার জন্য। কেন? যখন আমি বলবো মানজো রিজো, ভাত খাই, কারণ মানজোটা কার জন্য ফিক্স? মানজোটা আমার জন্য, প্রিমা পার্সোনা সিঙ্গুলারের জন্য ইও মানজো, তাই না? ইও মানজো। এখন এই মানজো ব্যবহার করার কারণে, কারণ মানজোটা কি, ফর্মটা কি, প্রিমা পার্সোনা সিঙ্গুলারে, তাই না? ওকে, যখন বলবো এই যে মানজি, তখন এখানে ইও না হয়ে কি হয়ে যাবে? তু মানজি। তা আমি যদি এটা বাদ দিয়ে যদি আমি বলি মানজি রিজো বা মানজো রিজো, অটোমেটিক। বা আমি বললাম যে ভাদো ভাদো আ স্কলা, এখানে স্পষ্ট যে আমি যাই। কেন? এই ভাদোটা বের বা আন্দারে থেকে আসছে, কার ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়? সবসময় ইওর পরে ব্যবহার হয়। তার মানে কি, আপনার ক্রিয়া থেকে স্পষ্ট, কর্তাকে, কর্তাকে সাবজেক্ট। ওকে, ইতালিয়ান ভাষায় ক্লিয়ার এই বিষয়টা? ক্লিয়ার। ক্লিয়ার। বেশ, আলো এরপরে দেখেন আমরা বাক্য। বাক্য কি? বাক্য খায় না মাথায় দেয়? বাক্য গঠন করতে কি লাগে? সবজি লাগে না মিষ্টি লাগে, চিনি লাগে না ঝাল লাগে? আজকে এগুলোই দেখবো। বাক্য হলো এমন শব্দ সমষ্টি যার মাধ্যমে একটি পূর্ণ ভাব প্রকাশ পায়। আচ্ছা, শব্দ কিভাবে গঠন হয়, কি বলতে পারবেন? শব্দ কিভাবে গঠন হয়? হুম, শব্দ করা হলো সাবজেক্ট, ভার্ব, অবজেক্ট সবাই করতে পারে। নো নো ফ্রাতেলো, একটা শব্দ, শব্দ, একটা সাবজেক্ট, শব্দ কিভাবে গঠন হয়? কয়েকটা বর্ণের দ্বারা একটা শব্দ গঠন হয়। একটা শব্দ যেমন খাই, যাই, এটা কয়েকটা বর্ণের দ্বারা গঠিত হয়েছে না? কয়েকটা বর্ণের দ্বারা না?
হুম এখন কয়েকটা বর্ণর দ্বারা শব্দ গঠিত হইলে একটা বাক্য গঠন করতে হলে কি একটা শব্দ দিয়ে হয় না একের অধিক শব্দ লাগবে? অবশ্যই তো। একের অধিক শব্দ লাগবে। একের অধিক শব্দ লাগবে, যেমন একের অধিক শব্দ নিয়ে একটা বাক্য গঠন হয়, যেমন এইখানে দেখেন ইও, এটা কি একটা শব্দ, ধরেন প্রণমে। মাঞ্জ, এই মাঞ্জটা কয়েকটা বর্ণমালা দিয়ে হয়েছে, কিন্তু একটা বাক্য করতে হইলে একের অধিক লাগবে না বলেন? যে ইও মাঞ্জ পানে, আমি রুটি খাই। এখানে কিসের মতো? ফর্ম কি, গঠনটা কি? সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট। কি হবে? সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট। ওকে, দেখেন ইও মাঞ্জ পানে, আমি রুটি খাই। ইও কে এখানে? সাবজেক্ট, কর্তা। সিঙ্গুলার কর্তা, পারসন। কর্তা। এরপরে এখানে ক্রিয়া কি? মাঞ্জ। এখানে অবজেক্ট কি, কর্ম কি? এখানে পানে, রুটি। বিশেষ নিয়ম দেখেন, কর্তা না লিখলেও চলে, কারণ ক্রিয়া দেখেই বোঝা যায়, যেমন মাঞ্জ পানে, আমি রুটি খাই, তাই না? যেটা ইতালিয়ানরা করে। ইতালিয়ানরা কিন্তু বলে না ইও মি sono svegliato, বলে মি sono svegliato, বলে না ইও ho sbagliato, কি বলে? ho sbagliato, বলে না ইও ho fatto, ইওটা বলে কি ইনফাতিজারে। ইনফাতিজারের জন্য বলে, যেমন আপনি ধরেন কোনো কিছু জোর দিয়ে বলতেছেন, তখন প্রণমে সবসময় পরে ব্যবহার করতে পারেন, যেমন ইও ফাচ্ছো। দেখেন একটা সিস্টেম শিখিয়ে দিই, একটার মধ্যে আরেকটা আছে। ধরেন ইও ফাচ্ছো মানে কি? আমি করি। এখন আপনি যদি জোর দেন যে আমি করি, ফাচ্ছো ইও, আমি করব বা আমি করি, ফাচ্ছো ইও। ধরেন আমি বা এটা আমার আগেও লজিক বলছিলাম। বলে যে পাচ্ছইও পাচ্ছইও। হ্যাঁ, ওটা জোর দেয় না, জো করবে হ্যাঁ, ইনফাতিজারে। ধরেন বললাম যে ইও পাগো মানে কি? আমি পরিশোধ করি। এখন পরিশোধ। ধরেন আমি পরিশোধ করব, পাগো ইও, পাগো, পাগো ইও। বাকি। দেখেন প্রণমী পরে ব্যবহার করলে এটা পরিবর্তন হয়ে যায়। বললাম যে ইও পেনসো, আমি চিন্তা করি, ইও পেনসো। যখন বলবো যে পেনসো ইও, পেনসো, পেনসো ইও। আপনাদের একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস শেখাই দেই। ইটালিয়ানরা যখন কনফিউশন, যে আপনাকে সরাসরি বলতেছে না যে আমি, না, সরাসরি না বললে ইটালিয়ানরা মানে এইভাবে বলে না যে নো নন পোসো, অনেক সময় এটা বলে চি পেনসো, চি পেনসো। আমি ভেবে দেখবো, কিন্তু মানে ডিরেক্টলি এটা হচ্ছে কি, ও ডিরেক্টলি না বলতে পারতেছে না, ইনডিরেক্টলি বলতেছে না, চি পেনসো বলে। আরেকটা আছে না, চি পেনসো ইও, চি পেনসো, চি পেনসো ইও মানে কি? এটা আমি চিন্তা করব, ci penso io, ci penso io, ধরেন hai bisogno di aiuto, no no grazie, ci penso io, মানে কি এটা আমি করব। l'italiano è difficile, ci penso io, মানে এটা আমি চিন্তা করব, I'll take care about it, I'll think about it, ci penso io। ইটালিয়ানরা প্রচুর ব্যবহার করে ci penso io। আর ci penso কখন বলে, যেমন ধরেন আপনার কলিগকে উপর বললেন, এই amico ঈদে তো তোর দাওয়াত দিলাম, আসবি? ci penso, সরাসরি বলতে পারতেছে না no non vengo, কি বলতেছে? ci penso, মানে ভেবে দেখবো, মানে কি না না, না না। আর এই ci penso io মানে কি আমি করবো এটা, হ্যাঁ। বাক্য গঠন করতে হইলে আমাকে কিছু কানেক্টরস লাগবে, বাক্য জোড়া লাগানোর কিছু কানেক্টরস লাগবে, যেমন এই হচ্ছে এবং, অ্যান্ড। ইংলিশে কি এটা? অ্যান্ড। আমরা বলি না অ্যান্ড, এবং। যেমন ইও মানজো এ বেভো, আমি খাই এবং পান করি, এখানে একটা জয়েন হয়েছে না? কোনটার ধারা? এর ধারা। কিসের ধারা? এর ধারা। এটা হচ্ছে কানেক্টরস। কি এটা? কানেক্টরস। মা, মা মানে কি কিন্তু। দেখেন এখানে কানেক্টরস হিসেবে কাজ করে কিভাবে? voglio venire, আমি আসতে চাই, ma non posso, আমি আসতে চাই কিন্তু পারছি না, পারতেছি না, হয়তো ব্যস্ততা, sono occupato, যে io voglio andare in Bangladesh, ma non posso perché non ho documenti, হ্যাঁ? avete capito? মা, এগুলো লাগবে কেন? বাক্য বড় করতে হইলে কানেক্টরস হিসেবে এগুলো কাজ করবে। পেরকে, পেরকে মানে কি ভাই? পেরকে মানে কারণ, পেরকে মানে কারণ। Studio per voglio imparare। ওই কারণ শিখতে চাই, পড়াশোনা করি। ইমরুল ভাই কি জয়েন করছে? জি জি, আসসালামু ওকে, আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। দেখতে থাকেন, হ্যাঁ, না বুঝলে প্রশ্ন করেন। ওকে, কথা। পেরকে, পেরকে মানে কারণ। স্টুডিও পেরকে ভলিও ইম্পারারে, এখানে কারণ দেখেন। আবার প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু বলতে পারি কেন করছো? পেরকে, আমরা বলি না পেরকে আই ফাত্তো, পেরকে, এটা মানে কি কেন, জানতে, হ্যাঁ। কেন করছো? আমরা বলি না পেরকে, তখন প্রশ্ন করি। আর এক পেরকে বলি না কারণ, আমরা বলি না এই যে পেরকে, দেখেন স্টুডিও পেরকে ভলিও ইম্পারারে, আমি পড়াশোনা করি, অধ্যয়ন করি, কারণ শিখতে চাই।
quindi সুতরাং quindi মানে কি সুতরাং বা তাই ইংলিশে যেটাকে আমরা বলি সো 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 কিন্তু অনেক ব্যবহার হয় ইংলিশে তাই না সো এটা হলো ভাষায় quindi quindi সুতরাং sono stanco quindi vado a dormire মানে আমি ক্লান্ত সো সুতরাং ঘুমাতে যাই invece invece মূলত কি বরং বা অন্যদিকে আমরা এর ক্ষেত্রে ব্যবহার করি যেমন io sto bene e tu আমরা বলি না io sto bene e tu e tu এটা কি বুঝাইছে বলেন তো যে আমি ভালো আছি তুমি ভালো আছো তো, তুমি কেমন আছো? এই যে আমি এখানে এর জায়গায় আমি যদি invece বলি হবে না কিন্তু invece tu ok invece ok bene এটা মূলত অর্থটা কি? invece এই যে বরং বা অন্যদিকে যেমন আমি বললাম যে দেখেন io lavoro invece lui dorme lui কি মানে অন্যদিকে সে ঘুমায় বা এই যে বললাম যে io ragazzi বললাম যে io aspetta sono in Italia. no ধরেন io vado a casa invece il mio amico va al lavoro কি বুঝাইলো এখানে বলেন এবং আমার আমার আমি বন্ধু কাজে যায়। এবং বা অন্যদিকে এবং বা অন্যদিকে যেমন io abito in Italia invece mia famiglia è in Bangladesh কি বুঝাইছে এখানে বলেন আমি ইতালিতে বাস করি এবং আমার ফ্যামিলি বাংলাদেশে বাস করে। এখানে বুঝায় না অন্যদিকে 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 আমি বলি না ভাই আমি কথা বলতেছি invece voi non ascoltate মানে অন্যদিকে তোমরা শুনতেছো না এবং তোমরা শুনতেছো না যদি এইভাবে বলি যে আমি ভালো আছি invece tu যেমন io mi chiamo Ebrahim Avlatar invece tu বলি না mi chiamo mi chiamo Ebrahim Ebrahim invece tu invece এখানে আমি যদি বলি invece বাদ দিয়ে যদি বলি io e tu হবে না হ্যাঁ e tu হবে না অবশ্যই হবে bene allora দেখেন anche anche মানে কি anche o বা anche io vengo আমিও আসবো ma come stai sto bene anche io sto bene তাই না Mm. Però মানে কি তবুও mi piace però costa troppo মানে কি অনেক পছন্দ করি কিন্তু অনেক দামি però sto imparando l'italiano però non posso parlare কেন তবুও কথা বলতে পারতেছি না sto lavorando però non sono contento মানে কাজ করতেছি যদিও কিন্তু সন্তুষ্ট না oppure মানে কি অথবা অপুরের জায়গায় আরেকটা কি সিনোনিমে কি হয় জানেন বলতে পারবেন ও অ বলি আমরা oppure বা আমরা বলি না ওকে oppure বা আমরা বলি না অটা কিন্তু অনেক ব্যবহার হয় voi caffè te যে mangi il biryani o la pasta কি খাবো মানে দিয়ে কি বোঝায় অথবা যে voi voi mangiare la pasta o pizza এখানে দিয়ে কি বুঝাইছে হুম পাস্তা অথবা পিস্তা এই ওর জায়গায় আমরা কিন্তু অপরেও ব্যবহার করতে পারি কি ব্যবহার করতে পারি অপরে allora সুতরাং বা তারপর তাহলে allora andiamo তাহলে চলো allora torniamo indietro allora ci vediamo
allora di cosa? Allora, তাহলে সুতরাং বাক্যর দেখা গেছে একটা টপিকসে চলে গেছি সেই মূল বাক্যে ফেরার সময় বলে allora state dormendo? Allora mi rispostate তোমরা আমাকে উত্তর দাও allora imparate bene allora অনেক ধরনের অর্থ আছে যেমন তাহলে সুতরাং তারপর anzi anzi মানে বরং আরো non è bello anzi è bruttissimo সুন্দর না বরং খুবই বাজে ওকে এই যে allora ধরেন il venerdì il venerdì io lavoro anzi di più di più কি বুঝাইছে জানেন যে আমি শুক্রবার কাজ করি আনছি বরঞ্চ আরো অন্যদিকে আরো বেশি মানে শুক্রবার আর কাজ বেশি করি কিন্তু শুক্রবার আমি কি নামাজ পড়তে পারতাম বা বাংলাদেশে কি এটা সাপ্তাহিক ছুটির দিন তাই না il venerdì lavoro anzi di più মানে বরং আরো বেশি কাজ করি কারণ শুক্রবার কাজ বেশি থাকে না শুক্রবার হুম শুক্রবার আর কাজ বেশি থাকে আনছি ইনফাক্টি আমরা শুনবেন যে ইন দ্য ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট ইংলিশে যেটাকে বলে যে এই কারণে কারণ এই ইনফাক্টি এর রাgione আসলেই তুমি ঠিক বলেছো comunque মানে যাই হোক comunque vengo domani যাই হোক আগামীকাল আসবো comunque দেখেন কমপ্লিমেন্টারি বাক্যের অংশগুলো আমার বাক্য বড় করতে হলে সবসময় এই প্রশ্নগুলো থাকতে হবে যে কমপ্লিমেন্টারি লোগো কোথায় হচ্ছে vado a scuola কোথায় যায় এখানে scuola lavoro in fabbrica কারখানায় কাজ করি abito vicino al centro শহরের কেন্দ্রে থাকি abito al secondo piano দ্বিতীয় তলায় থাকি এখানে কমপ্লিমেন্ট দি লোগো অবজেক্ট আমার কি কোথায় কোথায় আমি বাস করি io abito প্রশ্নটা আমি কোথায় in Italia oppure in Francia oppure in Inghilterra oppure in Spagna সবসময় থাকে না io lavoro dove কোথায় থাকে না এটা কমপ্লিমেন্ট দি লোগো দেখেন কোথায় এরপরে কমপ্লিমেন্ট দি টেম্পো কখন কখন lavoro alle 8 8টায় কাজ করি vengo domani আগামীকাল আসবো studio ogni pomeriggio এখানে কি বুঝাইছে কখন কমপ্লিমেন্ট দি টেম্পো কমপ্লিমেন্ট দি টেম্পো বাক্য গঠন করতে হইলে আমাকে এই প্রশ্নগুলো করতে হবে কি কি প্রথমে কমপ্লিমেন্ট দি লোগো কমপ্লিমেন্ট দি টেম্পো এরপরে কমপ্লিমেন্ট দি মোডো কিভাবে কিভাবে এটা হচ্ছে কি কমপ্লিমেন্ট দি মোডো কিভাবে এ দেখেন কিভাবে কাজ করি যে lavoro con cura যত্ন সহকারে কাজ করি parla lentamente আস্তে আস্তে কথা বলো cammino velocemente দ্রুত হাঁটি studia con impegno মনোযোগ দিয়ে পড়ো কমপ্লিমেন্ট দি compagnia কার সাথে যেমন io abito a Pesaro প্রশ্ন থাকতে পারে না কার সাথে কোন কি আর আমি যদি বলি আমার বন্ধুর সাথে থাকি io abito a Pesaro con il mio amico ও io vado আমি যাই ওকে আমি কার সাথে যাই প্রশ্নটা থাকতেও পারে বা আমি এটা যুক্ত করতেও পারি যদি কারোর সাথে যাই এটা কমপ্লিমেন্ট দি compagnia কার সাথে যেমন io mangio আমি খাই বা io ceno মানে কি ধরেন io ceno io ceno এখন ধরেন আমি যদি বলি dove io ceno al ristorante al ristorante কখন এই প্রশ্নটা আসতে পারে না ধরেন আমি বললাম প্রতি শুক্রবার তাহলে ogni venerdì কার সাথে প্রশ্নটা আসতে পারে না কমপ্লিমেন্ট দি compagnia কার সাথে কি হবে con mia amici con mia famiglia famiglia দেখেন এখানে দেখেন একটা বাক্য ছিল কি io ceno আমি ডিনার করি তাই না স্থান কমপ্লিমেন্ট দি লোগো কোথায় al ristorante কমপ্লিমেন্ট দি টেম্পো কখন ogni venerdì তারপরে কমপ্লিমেন্ট দি compagnia কার সাথে mia famiglia একটু জটিল মনে হচ্ছে একটু জটিল মনে হচ্ছে অবজেক্ট কমপ্লিমেন্টে কি অবজেক্ট মানে একটা বাক্য তো ছোট থাকে যেমন ধরেন আমি এগুলো সব কেটে ফেললাম হ্যাঁ এগুলো কেটে ফেললাম এটা তাহলে তখন আপনার জন্য সহজ হবে হ্যাঁ io ceno হ্যাঁ আমি ডিনার করি তাই না io lavoro এটা সহজ হবে তাই না io lavoro কিন্তু এই lavoro বললে কি কাজ হবে এটার সাথে আরো বড় করতে হবে না কোথায় কাজ করি কার সাথে কাজ করি কখন কাজ করি কেন কাজ করি vado con il mio amico আমি ওর বন্ধুর সাথে যাই
প্রশ্ন থাকলে কিন্তু করতে পারবেন ভাই, আবার চুপ থাকবেন আপনারা, হ্যাঁ। mangio con la mia famiglia, আমি আমার পরিবারের সাথে খাই। দেখেন, lavoro con i colleghi মানে কি কলিগদের সাথে কাজ করি, বা আমি যদি বলি ইতালিয়ানদের সাথে কাজ করি, কি হবে? lavoro con gli italiani, lavoro gli italiani, আপনারা আর্টিকেল শিখছেন না? lavoro con gli italiani, italiani, কেন হইলো লি ভাই? l'italianoর প্লুরালে লি ইতালিয়ানি, ওকে। esco con mia sorella, আমি আমার বোনের সাথে বের হই, esco con mia sorella, আমি আমার বোনের সাথে বের হই। এখানে কি ব্যবহার হয়েছে? ধরেন esco verbo, uscire থেকে। এখানে ধরেন ইও যুক্ত করলাম, ইও esco, এখানে কি যুক্ত হয়েছে বলেন তো? কমপ্লিমেন্ট দি কোম্পানিয়া, কার সাথে? বোনের সাথে। এখন আমি যদি এখানে সময়টা যুক্ত করি, ধরেন আমি বললাম যে আ volte, মাঝে মধ্যে, আ volte, বা ogni tanto esco con mia sorella, এখন কমপ্লিমেন্ট দি মোটিভো, কিসের জন্য, উদ্দেশ্য কি? ধরেন per fare una passeggiata, তাই না? per fare una passeggiata. Bene ragazzi, কমপ্লিমেন্ট দি ফিনে কি? কেন, কি উদ্দেশ্যে? এই যে কমপ্লিমেন্ট দি ফিনে, কেন? fare una passeggiata, দেখেন esto per imparare, শেখার জন্য পড়ি, এটা কি, কেন? উদ্দেশ্য না? পড়তেছি কেন, অধ্যয়ন করতেছি কেন, ক্লাস করতেছি কেন? শেখার জন্য না? এটি হচ্ছে কমপ্লিমেন্ট দি ফিনে। দেখেন, এই যে শিখতেছি কার সাথে, ধরেন ক্লাসমেটদের সাথে শিখতেছি, কোম্পানিয়া। এই যে দেখেন, মোদো কিভাবে শিখতেছি? অনলাইন ক্লাসের মাধ্যমে, তাই না? যত্ন সহকারে। কখন কখন শিখতেছি? dalle ore 21, 9টায়, তাই না? ওকে, লোগো কোথায়? অনলাইন, অনলাইন থেকে। এই যে দেখেন, একটা ক্লাসের বিষয়টা বুঝেন কিভাবে সামনে আসে বাক্যগুলো, যদি এখন বড় করতে চাই, কোন কোন বিষয়গুলো আমাকে সামনে রাখতে হবে? কমপ্লিমেন্ট দি লোগো কোথায়, কমপ্লিমেন্ট দি টেম্পো কখন, কমপ্লিমেন্ট দি মোদো কিভাবে, কমপ্লিমেন্ট দি কাম্পাগনা কার সাথে, এরপরে কমপ্লিমেন্ট দি ফিনে কখন, মানে কেন, কি উদ্দেশ্যে। কি আরো? কমপ্লিমেন্ট দি কাউজা, কারণ কি? non vengo perché sono stanco, আসছি না কারণ ক্লান্ত। ciao capo, non posso venire perché sto male, এখানে কি হলো? কমপ্লিমেন্ট দি কাউজা, কারণ বলা হলো না যে ciao ciao capo, non posso venire, non posso venire perché sto male। এখন দেখেন ভাই, এখন দেখেন, এই যে একটা জিনিস দেখাই, এখানে ইটালিয়ান এভাবে বলে, কিন্তু আমি যদি বলতাম চাও কাপো, এখানে কমা দেওয়ার পরে আমি যদি বলতাম ইও নন পোsso venire, ইও, কারণ কি? সাবজেক্ট কে? আমি। এখানে আমি কেন বলতেছি না? কারণ এখানে ভের্ব পোতেরে থেকে posso ব্যবহার করছি, এটা সবসময় কার ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়? প্রিমা পার্সোনা সিঙ্গুলারে, আমার ক্ষেত্রে। এখন আমি এটাকে পারতেছি না, যে নেগেটিভ করার ক্ষেত্রে সবসময় কি হবে? নন, কি হবে? নন। যে কোনো বাক্যে, নতুন যারা আছেন, যে কোনো বাক্যে, যে io vado, io sono, io ho, io ho fatto, এগুলোকে আমি, যত বাক্য আছে পৃথিবীর পজিটিভ, শুধু নেগেটিভ করার প্রোনোমের পরে নন, কি? নন। non sono, যে ইও নন সোনো, আগে প্রোনোমে ব্যবহার করতে হবে, ইও নন সোনো, বা প্রোনোমে ছাড়াও ব্যবহার করতে পারবেন। ইও নন সোনো, io non ho, io non ho, io non lavoro, non lavoro। তাহলে নেগেটিভ, যে কোনো বাক্যকে নেগেটিভ করতে হলে শুধু আমাকে নন ব্যবহার করতে হবে, কখন? প্রোনোমের পরে। দেখেন এখানে বলতেছিলাম যে ciao capo, non posso venire perché sto male, এখানে আমি বলতে পারতাম না io sto male? পারতাম? কেন বললাম না? কারণ এই স্তটা প্রিমা পার্সোনা সিঙ্গুলারের ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়, হয় কি না? ইটালিয়ানরা যেটা করে, এই নন পস্সটা কার ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়? তার মানে কি, এখানে ভেরবি গুলোই আপনাকে প্রেজেন্ট করতেছে, তাই না?
যে কর্তাকে এখানে, ঠিক কি না? কর্তাকে প্রেজেন্ট করে। হ্যাঁ, কর্তাকে প্রেজেন্ট করে। বেনে, allora, বুঝতেছেন সবাই? বুঝতেছেন ভাই? ব্রাভি, ব্রাভি। আচ্ছা, এরপরে কমপ্লিমেন্টো di mezzo কিসের মাধ্যমে হতে পারে না যে vado al lavoro con autobus, তাই না? আমি বাসে করে কাজে যাই। এখানে con বা আমি যদি in ব্যবহার করি হবে না? in বা con এটা হবে। দুইটাই হবে। ওকে, এই যে pago con la carta, pago con la carta, কার্ড দিয়ে পরিশোধ করি। এই স্ক্রিবো con la penna, কি কলম দিয়ে লিখি। আমি যদি বলি পেন্সিল দিয়ে লিখি কি হবে? মাত্রি। এটা তাহলে বুঝছেন তো এই কমপ্লিমেন্ট গুলো দেখেন। কমপ্লিমেন্ট দি কোয়ান্টিটা কতটুকু দেখেন, lavoro 8 ore al giorno, 8 ঘন্টা কাজ করি। bevo 2 caffè al giorno, প্রতিদিন। এই যে al giorno মানে কি দিনে, al giorno মানে কি দিনে, al giorno। আমি যদি বলি quanto ore lavori al giorno, প্রতিদিন কয় ঘন্টা কাজ করো। quanto ore lavori a settimana, সপ্তাহে কয় ঘন্টা কাজ করো। lavoro 5 giorni a settimana, তাই না? lavoro 8 ore al giorno, ok। দেখেন কমপ্লিমেন্ট দি quantità কতটুকু। bevo 2 caffè al giorno, প্রতিদিন 2টি কফি পান করি। mangio 3 volte al giorno, দেখেন 3 বার খাই নাকি? আবার অনেকে আছে 5 বারও খায়। 5 বার খান কে কে? শাকিল খায়নি? নিজাম ভাই কয় বেলা খায়? একবার, একবেলা। আচ্ছা, ওকে। স্টুডিও 2 ore ogni sera, প্রতি সন্ধ্যায় 2 ঘন্টা পড়ি। কে কে পড়েন 2 ঘন্টা ভাই? এরকম কেউ আছেন? হুম? আচ্ছা, একটা প্রশ্ন আমাকে বলেন তো, আপনারা আপনারা এখানে যারা আছেন সবাই বলবেন একই সাথে, যে ভাষা অন্তত শর্টকাটে শেখার কোনো ওয়ে আছে? সময় দিয়ে মানে কথা বলবো প্রজেক্ট, এটাকে মানে মজার একটা আড্ডা বানাই ফেলতে হবে। না, প্র্যাকটিস। আর একটা হচ্ছে ক্লাসটাকে কি বানাইতে হবে, ইন্টারেস্টিং বানাইতে হবে, কারণ শিখতে কিন্তু সবারই বিরক্ত লাগে। শেখার সময় কিন্তু মানে শিখতে গেলে আমাদের যত বাধা, তাই না? শিখতে গেলে আমাদের যত বাধা। যাই হোক, দেখেন মনোযোগ সহকারে দেখেন, ইন্টারেস্টিং আছে, অনেক ইন্টারেস্টিং বিষয় আছে। এখন আমরা মূল পয়েন্টে কিন্তু আসিনি। দেখেন কমপ্লিমেন্ট দি অবজেক্ট, তো কাকে এবং কি। ধরেন মানজলা পিৎজা, এখানে পিৎজাটা কি একটা অবজেক্ট, পিৎজা খাইতেছি। compro il pane, এখানে রুটি কিনতেছি। leggo il giornale, পত্রিকা পড়তেছি। আঞ্জুমান ভাই এটা কি হবে উচ্চারণটা? লেগ্গো। জি এর পরে যখন এ অথবা ই থাকবে, হ্যাঁ, জি এর পরে যেমন আমি বললাম যে ভাই জেলাতো, জেলাতো কেন হবে জানেন? জি এর পরে এ আছে, হ্যাঁ, বা জেনোভা, জেনোভা। কারণ জি এর পরে যখন এ অথবা ই থাকবে, ওকে, যেমন জিনাস্তিকা, জিনাস্তিকা। ওকে, এখানে জি এর পরে কি আছে? এ আছে, কি আছে? এ। জি এর পরে এ অথবা ই থাকলে এখানে জমত উচ্চারণ হবে, সোনা দোলছে, কি হবে? বলছে। দোলছে। আর বাকি সব জায়গায় কি হবে? গ। যেমন, যেমন দেখেন এটা এখনই আপনার নিয়ে ই করতেছি। আচ্ছা, এখানে আমি যদি বলি ইমরুল ভাই এটা কি হবে উচ্চারণ? কেন ভাই? এখানে জি এর পরে এও নাই, ইও নাই। এ ই থাকলে এটা জ মত উচ্চারণ হবে, বাকি সব জায়গায় গ মত উচ্চারণ হবে, তাই না? ওকে, দেখছেন আঞ্জুমান ভাই, এখানে কারণ আছে ভাই। চি এর ক্ষেত্রে সেম, চি এর ক্ষেত্রেও সেম, তাই না? চি, যেমন চি ই আ, চাও, তাই না? এখন আবার এখানে বললাম যে এ certo, certo। এখন আবার এখানে এ দেখেন ই আছে, ই আছে, এ আছে। এখানে চ হইলো, কিন্তু ক হবে কখন জানেন? এও নাই, ইও নাই। যেমন কানে, কানে, কাপো, কর্প। কেন হইলো? ক হইছে কেন? ক হইতেছে কেন? এও নাই, ইও নাই। আউল নাই। ভাওয়াল কি, ভাওয়াল কি দুইটা নাকি শাকিল সাহেব, কি বলেন? হ্যাঁ, ভাওয়াল তো 5টা ভাই। হ্যাঁ, তা আমি যদি বলি ভাই, আপনারা যদি বলি যে গোয়ার্দা, তাহলে কি আপনাকে আমি জুয়ার্দা বলবেন? আমি যদি বলি গোয়ার্দা,
তা আপনি তো বলছেন বাওয়াল আছে, তাহলে এখানে তো বলবো জুয়ার্দা, আমি বলবো শাকিল ভাই বলছে। যাই হোক, এই যেমন দেখেন, এরপর দেখেন জুয়ার্দো লা টেলিভিশনে, টেলিভিশন দেখি, ঠিক আছে না? তাহলে আমাকে দেখতে হবে কি জি এর পরে এ আছে নাকি ই আছে, জি এর পরে এ নাকি ই আছে, এ অথবা ই থাকলে এখন ভাই আসেন আবার ইংলিশে, মনে করেন যে এই যে এ, এটারে বলে কি বলে? হুম, এটারে বলে ই, ইটালিয়ান ইংলিশে, তাই না? ইটালিয়ান ভাষায় কি এটা? এ। আর এই যে এটারে ইংলিশে কি বলে? আই বলে। ইটালিয়ান ভাষায় কি এটা? ই। এ অথবা ই, এ অথবা ই। এটা এটা যদি কেউ ভুল করছেন হাতুড় দিয়ে বাড়ি হবে। এ অথবা ই, ইংলিশ ভুলে যেতে হবে। ওকে, সমস্যা নেই। আপনি বিজনেসম্যান মানুষ ভাই, ইংলিশে একদম ট্রান্সলেশন ট্রান্সলেটর রেখে দিবেন, সে শুধু ইংলিশে কথা বলবেন, তাহলে আপনার আর ইংলিশে বলা লাগতেছে না। আপনি ইটালিয়ান ভাষায় বলবেন ভাই, প্রয়োজনে আমি ইংলিশে ট্রান্সলেশন করে দেবো, তারপর আপনার সমস্যা না হোক, আপনি ভাষা শিখেন। ধন্যবাদ। ওকে, ইও ভাদো, আমি যাই। আমি কোথায় যাই ভাই? ইও ভাদো a scuola। আমি কখন যাই? ইও ভাদো a scuola ogni giorno। আমি কয়টার সময় যাই? দেখেন আস্তে আস্তে বাক্য বড় হতেছি। ইও ভাদো a scuola ogni giorno alle 9। আমি প্রতিদিন 9টায় স্কুলে যাই। দেখেন ছোট বাক্যটা থেকে কিভাবে বড় হইতেছে, বাক্য বড় করার ধাপ। দেখেন এখন আবার কত বড় হয়ে গেছে বাক্যটা। এখন বলতেছে যে io vado a scuola ogni giorno alle 9 con il mio amico। দেখেন এখানে কি কি আছে, এখানে একটু দেখি। এখানে এখানে প্রথমে আছে যে সাবজেক্ট, তারপরে আছে ভার্ব অবজেক্ট, তারপরে কোথায় কমপ্লিমেন্টারি লোগো a scuola, তারপরে কমপ্লিমেন্টারি টেম্পো ogni giorno প্রতিদিন, সময় কখন, তারপরে কার সাথে কমপ্লিমেন্টারি compagnia con il mio amico। কি আরো? দেখেন io vado a scuola ogni giorno alle 9 con il mio amico। এখন কমপ্লিমেন্ট দি কাউজা, কেন? কেন যাই ভাই? স্কুলে কেন যাই? per imparare italiano। এখন বাক্যটা কি প্রথমেই 5 লাইন দিয়ে শুরু হয়েছে, না বাক্যটা প্রথমে ছোট দিয়ে শুরু হয়েছে, এই যে io vado? শুরু হয়েছে। তাহলে আমাকে কিভাবে শিখতে হবে? io vado a scuola, io vado a scuola ogni giorno, io vado a scuola ogni giorno alle 9, io vado a scuola ogni giorno alle 9 con il mio amico, io vado a scuola ogni giorno alle 9 con il mio amico per imparare l'italiano। Così funziona, fratelli miei, ok? così così। এখন দেখেন একটা উদাহরণ দেখলাম যে বাক্য বড় করতে হলে কি লাগে, বাক্য কিভাবে বড় করতে হয়। সহজ মনে হয় বাক্য গঠন? শুধু একটু প্র্যাকটিস দরকার, বলেন। যে মাল মশলা এতটুকু সময়ের মধ্যে আপনাদের আলাপ করলাম ভাই, অনেক ইম্পর্টেন্ট বিষয়গুলো আমরা ওইভাবে শিখতে পারি, টু বি অনেস্ট। কমপ্লিমেন্ট অবজেক্ট কি, বাক্য গঠন করার সময় কেন, কি মাথায় রাখতে হবে, কখন হয়, কোথায় হয়, কেন হয়, টু বি অনেস্ট। আপনাদের কাছে কেমন মনে হয়েছে? কারণ আপনাদের ফিডব্যাক হচ্ছে এরপরে আবার আমাকে কাজে দিবে, কারণ এগুলো নিয়ে আমার ইন ফিউচারে আমি যে লেখাগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করি বা এগুলো আমার রিসার্চ করা, এখন এগুলো যদি ইফেক্টিভ ওয়ে হয় তখন আমি অন্য জায়গায় অ্যাপ্লাই করব, না হলে কি আমার মেথড চেঞ্জ করতে হবে, ঠিক কি না? কিন্তু কখন, কেন, কেন হচ্ছে আপনি যদি প্রশ্ন করেন যে কখন, কোথায়, কার সাথে, কেন, কতবার, আলাদা আলাদা করে, এবং বাক্যগুলোকে বড় করতে হলে কি কি লাগবে? মা, এ, পেরা, পেরকে, comunque, quindi। চেন অফ কমান্ড লাগবে। চেন অফ কমান্ড আমাদের ভাষা শেখার ক্ষেত্রে নাই, কাজের ক্ষেত্রে আছে, 5 মিনিট লেট হওয়া যাবে না। কাজের ক্ষেত্রে সবার চেন অফ কমান্ড। এর জন্য ইতালিতে আমাদের কর্মক্ষেত্রে কি অবস্থান আমরা জানি। এখন আসেন, আমরা কিসে অবস্থান? আইতু কুকের জন্য, ওই লাভাপিয়াত্তির জন্য, ওই ফাব্রিকে অপেরায়ের জন্য, কোন প্রতিষ্ঠানে রেসপন্সিবলের কাজের জন্য বাঙালি গর্বিত? কোন প্রতিষ্ঠানে একটা ফাব্রিকার রেসপন্সিবলের দায়িত্বে বা একটা রেস্টুরেন্টের ম্যানেজারে আছে? খুব রেয়ার। কেন? স্কিল নাই, ভাষাগত যোগ্যতা নাই, পোশাক সেন্স নাই, সিভিক সেন্স নাই। এগুলোকে যদি মিলিয়নারে করতে পারি, ইল ফুতুরো সিয়ামো noi। ভবিষ্যৎ কারা ইতালিতে? আমরা। দিকোনো লিতালিয়ানি, ইটালিয়ানরা বলতেছে, এবং ওরা অনেক খুব আতঙ্কে আছে। কেন জানেন? আমার রেস্টুরেন্টে ভাই প্রতিবারে বারে ইতালিয়ান লেস হইতেছে,
বাঙালি ঢুকতেছে, বুঝতেছেন বিষয়টা? একটা ইতালিয়ান জায়গায় বাঙালি এর দখল দখল দিতেছে কর্মদক্ষতার মাধ্যমে। এটাকে যদি আর একটু ভাষাগত যোগ্যতার মাধ্যমে, স্কিলের মাধ্যমে আমরা যাই, দেশ উন্নত হবে, নিজের উন্নত হবো। বেল্লা ভিতা, লা ভিতা বেল্লা। Allora, parte scherzo, ragazzi. দেখেন, এটা আমরা একটা দেখলাম। এখন দেখেন মানজারে, মানজারে মানে কি? খাওয়া। মানজারে মানে খাওয়া। ওকে, ইও মানজো আমি খাই, এটা সবাই জানে। ইও মানজো, এই ইও মানজোটা আসলো কেন? কারণ ইও সাবজেক্ট। হ্যাঁ, দেখেন, এখন আমি কি খাই? পিৎজা, ইও মানজো লা পিৎজা। আমি কখন খাই? ইও মানজো লা পিৎজা a pranzo, দুপুরে খাই, ফর এক্সাম্পল। হ্যাঁ, ইও মানজো লা পিৎজা a pranzo। কখন খাই? কার সাথে খাই? একা খাই না, বন্ধুর সাথে খাই না, বান্ধবীর সাথে খাই না, কলিগদের সাথে খাই, পরিবারের সাথে খাই। এটা কিন্তু উদাহরণ দেওয়ার জন্য, মানে এই না যে আপনিই খান বা আমি খাই। একটা উদাহরণ দেওয়ার জন্য যে io mangio la pizza a pranzo con la famiglia। এখানে বাক্যটা ধাপে ধাপে বড় হয়েছে। প্রথমে io mangio আসছে, io mangio আসছে, আসছে না? io mangio, এরপরে কি আসছে? la pizza, কি? la pizza। হ্যাঁ হ্যাঁ, la pizza, ওকে, la pizza। এরপরে কি? কখন? এই যে কখন a pranzo, হ্যাঁ, a pranzo, সময় মানে a pranzo। তার সাথে complemento di compagnia che sono loro famiglia। famiglia, এখন familiar জায়গায় যদি বলি যে con i colleghi, con 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 gli amici, con gli amici, বা con i colleghi, con i colleghi। bene, colleague সহকর্মী। হুম, একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস শিখাই দিই আপনাদের, আর্টিকেলে কাজে লাগবে। এটা হচ্ছে, যেমন ধরেন আপনারা কল্লেগা, কল্লেগা কিন্তু পুরুষের ক্ষেত্রেও হয় কল্লেগা, কল্লেগা। আবার কি? মানে স্ত্রীর ক্ষেত্রেও হয়। এখন আপনি শুধু আর্টিকেলটা চেঞ্জ করবেন, ইল কল্লেগা পুরুষ সহকর্মী, আর মেয়ে সহকর্মীর ক্ষেত্রে কি বলবেন জানেন? লা কল্লেগা, লা কল্লেগা। যেমন পিও আন্তি ফ্রাতেলো, পিও বান্তি শেখাবো। হ্যাঁ, এগুলো ফলো করতে হলে আপনাকে আগে চিনতে হবে, কি চিনতে হবে? আগে চিনতে হবে যে আহ শব্দ চিনতে হবে। কারণ ইতালিয়ান ভাষায় প্রত্যেকটা শব্দই হচ্ছে আপনার মাস্কিলে না হয় ফেমিনিলে, একবচন না হয় বহুবচন। ফর এক্সাম্পল, বাবা, ভাই, বন্ধু, মামা, এগুলো ধরেন লিঙ্গ হিসেবে তো চেনা যায়, তাই না? যে বাবা, লিঙ্গ জেন্ডার হিসেবে কি? মাস্কিলে। অন্যদিকে মা, বোন, খালা, বান্ধবী, ওয়াইফ, শিক্ষিকা, এটা কি জেন্ডার হিসেবে কি? ফেমিনিলে। এখন ইতালিয়ান ভাষায় শুধু এই জেন্ডারই না, আপনার বস্তুর ক্ষেত্রেও আছে। একটা কলম চেনার সুযোগ আছে এটা পুরুষবাচক না স্ত্রীবাচক? একটা একটা খাতা, একটা বই, একটা মোবাইল, একটা বাসা চিনতে হয় কিভাবে? অধিকাংশ শব্দ পুরুষবাচক যেগুলো মাস্কিল এক বচন সেসবের শব্দ শেষে আ দিয়ে, যেমন il libro, il coltello, il corpo, il riso। ওকে, অন্যদিকে ফেমিনিলে শব্দ শেষ হবে কিভাবে? যেমন la casa, আ পাবেন কিভাবে? la casa, la penna, la cucina, ওকে, la forchetta, chiaro? la farina। এই শব্দ চিনলে আপনি মানে এগুলোকে আবার যখন নির্দিষ্ট করে বলতে চাইবেন, তখন ইল, লা, এগুলোর মধ্যে আবার ভাগ আছে, শুধু ইলই না ভাই, ইলের মধ্যে আবার আছে ল, এলে অ্যাপোস্ট্রোফ, ভোকালে দিয়ে শুরু হইলে প্রশ্ন থাকবে ভাই, ভোকালে কি? ভোকাল হচ্ছে আ, এ, ই, অ, উ। যেমন ধরেন আমিকো, বন্ধু, এখানে আটা কি একটা ভোকালে না? এখানে আপনি চাইলেই বলতে পারবেন না ইল আমিকো, এখানে এলে অ্যাপোস্ট্রোফ ব্যবহার করতে হবে, লামিকো। লি আর্টিকলি determinativi, নির্দিষ্ট আর্টিকেলে, যে নির্দিষ্ট আর্টিকেলে আপনি যদি নির্দিষ্ট করে আর্টিকেলে যদি ব্যবহার করতে চান, সে মাস্কিলে কে ফেমিনিলে, পুরুষবাচক হোক আর স্ত্রীবাচক হোক, যদি ভোকালে থাকে এলে অ্যাপোস্ট্রোফ। ফর এক্সাম্পল, আমি আপনাকে বললাম ইজোলা, ইজোলা কি? একটা দ্বীপ, শব্দটা শেষে আ আছে, তাহলে কি? ফেমিনিলে না? এখন আর্টিকেল বসানোর আগে আপনাকে প্রথমে ফলো করতে হবে কি দিয়ে শুরু হয়েছে? ইটা কি একটা ভোকালে না? তাহলে কি হবে? লা ইজোলা নাকি লি ইজোলা? লি ইজোলা, লি ইজোলা।
ধরেন ওরা, ওরা মানে হচ্ছে সময়, ঘন্টা। এখানে অটা কি ভোকালে না? এটা যদি আপনি নির্দিষ্ট করে বলতে চান কি বলতে হবে, লা ওরা নাকি লোরা? লোরা। শুধু মনে রাখবেন যে gli articoli determinativi নির্দিষ্ট আর্টিকেলে sia maschile che femminile শুধু ভোকালে দিয়ে শুরু হইলেই এক বচনের ক্ষেত্রে এলে অ্যাপস্ট্রোফ। আবার যখন অনির্দিষ্ট করে বলতে চাইবেন অনির্দিষ্ট আর্টিকেল, তখন আপনাকে কি ব্যবহার করতে হবে? উনো, un apostrofo, una। যে পার্থক্যটা আপনাদেরকে জানতে হবে, শুধু ফেমিনিলে শব্দের ক্ষেত্রে উন আপস্ট্রফ হবে। gli articoli indeterminativi অনির্দিষ্ট আর্টিকেলে উন কিন্তু নরমালি ব্যবহার হয়, যেমন un bar, un amico, un ragazzo। কিন্তু যেমন un amico, এখানে কিন্তু un amico আরটা কিন্তু ভোকালে, কিন্তু হচ্ছে না কেন? নির্দিষ্ট আর্টিকেল, নির্দিষ্ট না। এখানে শুধু ফেমিনিলে শব্দের ক্ষেত্রে আমাকে un apostrophe ব্যবহার করতে হবে, যেমন un ora, un apostrofo ora, un isola, un amica, এখানে apostrophe হবে কেন? ফেমিনিলে শব্দ শুরু হয়েছে ভোকালে দিয়ে। ইন্টারেস্টিং বিষয়, খুব অল্প সময়ে যদি আপনার ক্লাস করেন তখন ভালো করে বুঝবেন, এবং বোঝাবো কোন শব্দগুলো পরিবর্তন হয়, কোনগুলো পরিবর্তন হয় না। 95% মানুষ জানে না কোন শব্দগুলো পরিবর্তন হয়, কোনগুলো পরিবর্তন হয় না। ফর এক্সাম্পল, একটা ভার্ব পরিবর্তন হয়, ইও lavoro, tu lavori, lui lavora। একটা adjective পরিবর্তন হয়, bello, bella, belli, belle। কিন্তু একটা কানেক্টরস মা, এটা কখনো পরিবর্তন হয় না। কুইন্ডি কখনো পরিবর্তন হয় না। দি কখনো পরিবর্তন হয় না। দা কখনো পরিবর্তন হয় না। কখনো পরিবর্তন হয় না। বেনে কখনো পরিবর্তন হয় না, কিন্তু বেল্লো পরিবর্তন হয়। বেনে বেল্লোর পার্থক্য আছে, বেল্লো একটা অ্যাডজেক্টিভ। তাহলে কোনগুলো পরিবর্তন হয়, কোনগুলো হয় না? আর্টিকেল পরিবর্তন হয়, কোনগুলো পরিবর্তন হয়, কোনগুলো হয় না। এদের কেউ শিখাইতে পারে নাই, কেন বলতে পারেন এখন? এখন তো ভাই ডে বাই ডে ইমপ্রুভ করতেছি, ডে বাই ডে নতুন মেথড নিয়ে আসতেছি, ডে বাই ডে গবেষণা করতেছি। ডানে বামে খাতা কলম বই, স্কুল সকাল বিকাল, মানুষের সাথে কথাবার্তা অপ্রয়োজনে, শুধুমাত্র মেথড খুঁজে বের করা কিভাবে সহজে শেখানো যায়। মেথডটা কি আসলে? অনেক প্রফেসরের কাছে যাই শুনতে, শুধু ও কিভাবে শেখায়, এর মানে এই না যে ও যে বিষয়টা আলোচনা করতেছে ওটা আগেই শেখা। তো এটা হচ্ছে অবজারভেশন। একটা মাস্টার শুধু হইলেই হবে না, তাকে অবজার্ভ করতে হবে ছাত্রদের সমস্যা কি, মেথডটা কি, কোনটা সব থেকে বেশি অ্যাপ্লাই করলে কাজে আসবে, কোনটা দিলে। এখন ইতালিয়ান ভাষায় লক্ষ লক্ষ 3 লক্ষ শব্দ আছে। 3 লক্ষ যদি ধারাবাহিকভাবে আনি 5 বছরে শেষ হবে না। যেগুলো আমার লাগবে ওগুলো যদি আপনাদের সামনে আনি, তাহলে হয়তো 6 মাস অন্তত বলা সম্ভব কিছু। এটা হচ্ছে মেথড। চেষ্টা করি ভাই আপনাদের, মানে আপনাদের প্রেজেন্সি এটা আমাকে আরো অনুপ্রাণিত করবে, বা আপনারা যখন শিখবেন, এই যে অনেকে বলে, তো ওইখান থেকে অনুপ্রেরণা মূলত এই যে এই প্রফেশনে আসা, তো ধরেন ইচ্ছা ছিল না ভাই, প্রফেশনটা খুব সহজ না, কারণ অনেক কম্পিটিশন বা অনেক স্ট্রেস, বুঝেন ভাই। নিজেদের মানুষের সামনে কথা বলা, কন্টিনিউ উপস্থাপন করা, একটা বিষয়ে বলা, নন যোগ্য, মানে একটা আসলে ছোটখাটো বিষয় না। কাজ করি ভিন্ন বিষয়, 30 জন 32 জনের মধ্যে সীমাবদ্ধতা। এখন সোশ্যাল মিডিয়ার যুগ, একটা কথা বলতেছি হাজার হাজার মানুষ দেখতেছে, যদি ভুল বলি নিজের থাকবে প্রেস্টিজ থাকবে, ভুল হতে পারে কিন্তু ইমেজ থাকবে, বলবে ইব্রাহিম ভুল পড়ায়, ভুল উচ্চারণ করে। সো অনেক প্রেশারের পরেই কিন্তু এই জায়গায় আসা। কেন? শুধু টাকা না ভাই। টাকার যদি বলেন, একটা ব্যাচ নিলে 30-25 জন স্টুডেন্ট আসে, এখানে 3 মাস 4 মাস সময় যায়, স্ট্রেস টাইমলি, কিন্তু একটা কাজ করলে আমরা ঘন্টায় 10-12 ইউরো ইনকাম করা সহজ। কিন্তু কেন? আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমরা বাঙালিরা যেন অন্তত ভাষায় একটু পারদর্শী হই, এবং যে অবস্থানে আছি তার থেকে একটু ভালো অবস্থানে যাই, এইটা হচ্ছে আমার চিন্তা ভাবনা। এবং আমি এটা পাই, মানুষ আমাকে যখন কমপ্লিমেন্টই দেয়, এটাই আমার আসলে সব থেকে বড় রিওয়ার্ড বলতে পারেন। আমি এখনো সকাল বিকেল স্ট্রাগল করি, স্টাডি করি, কেন? যে আমার লক্ষ্য হচ্ছে কিছু দেয়া, বা এটা আপনাদের থেকে বলবো, একটা ক্লাস বাক্য নিয়ে আলোচনা করলাম, এখানে কয়টা বিষয় ছিল, কেউ একজন বলেন, বা কি শিখছেন নতুন একজন বলেন। আমি নেক্সট পার্টে আলোচনা করবো, কারণ ক্লাসটা 2 ঘন্টার আমি বলছি। আরো 50 মিনিট আমাদের হাতে সময় আছে। নতুন গেস্ট আমাদের বিজয় ভাই, একদম নতুন। আপনি যদি বলেন যে আজকে ক্লাসটা, যদিও এই ক্লাসটা করতে হলে আরো আপনাকে 3 মাস ক্লাস করে আসতে হবে, এই জায়গায় 3 মাস আরো ক্লাস করে আসতে হবে, তখন প্রশ্ন থাকবে না। বা হাসিবুর হয়তো পড়াশোনা করতেছে, বা নিজাম ভাই, বা আপনারা একজন মন্তব্য করেন যে বাক্য নিয়ে যে আলোচনা করলাম, নতুন কি শিখলেন, বা ইফেক্টিভ কিনা, এই মেথড অ্যাপ্লাই করলে বাক্য গঠন করা সম্ভব কিনা, বলেন। সম্ভব? একমত? সম্ভব। এটা হচ্ছে সহজ ম্যাথ, আমি যতটা মনে করি, আমি অনেকের ক্লাস দেখছি,
এই যে সিরিয়াল বাই সিরিয়াল, যে আমি এই যে খাচ্ছি, কি খাচ্ছি, কখন খাচ্ছি, তারপরে কার সাথে খাচ্ছি, এই বিষয়টা হচ্ছে গিয়ে, তারপরে কোথাও যাচ্ছি, কখন যাচ্ছি, কিভাবে যাচ্ছি, কার সাথে যাচ্ছি, আসলে বিষয়টা হচ্ছে গিয়ে ধাপে ধাপে শিখলে আর শেখাটা আরো সহজ হচ্ছে, মনেও থাকতেছে। কিন্তু আমাকে বাক্য মুখে জড়তা কাটানোর জন্য বাক্য গঠন করতে হবে কি থেকে, শুরু থেকে ভাই, কি ছোট থেকে। কেন এখন আপনি হ্যাঁ, একটা অবশ্যই। 2 লাইনের বাক্য বলতে গেলে আপনার জড়তা আটকে যাবে, আপনি অভ্যস্ত না। হ্যাঁ, অবশ্যই, অবশ্যই। এখন যে আমি আজকে যেমন আপনি শেখালেন বিষয়টা যে স্কুলে যাই, io vado a scuola আহ, in autobus, আমি বাসে যাই, con mio amico, আহ, তারপর যদি বলি যে alle settimana 2 giorni, কখন যান? কখন যাই, alle 9, কেন জান per imparare l'italiano? ধাপে ধাপে আসলে সম্ভব হচ্ছে। Bene, allora আমরা নেক্সট পার্ট শুরু করবো ইনশাল্লাহ। ধন্যবাদ আপনাদেরকে। আসলে আমার মেথডটা, আমার কিন্তু স্লোগানই এটা, যে আসলে আমি বলি যে Italiano with Ibrahim è un modo eh, eh, utile। আমি কে বলে বলতে কি বোঝায়, যে ফ্রেন্ডলি মেথডে, মানে আসে না সবার সাথে একটু ক্লোজ হই, হয়তো 5 মিনিট শিখাইলে 2 মিনিট কথা বলি। চলবে। হুম, চল দি, টাকা দিব। আচ্ছা, ধন্যবাদ আপনাদেরকে, অসংখ্য ধন্যবাদ। দেখেন, io mangio la pizza a pranzo con la mia famiglia ogni domenica। প্রতি রবিবার আমি আমার পরিবারের সাথে পিৎজা খাই। দেখেন, পার্লারে নিয়ে যদি আমি বাক্যটাকে বড় করি একটু, যে ইও পারলো, আমি কথা বলি, ইও পারলো ইতালিয়ানো, আমি ইতালিয়ান কথা বলি, আমি ইতালিয়ান ভালো কথা বলি, ইও পারলো ইতালিয়ানো molto bene। আমি যদি বলি আমি মোটামুটি কথা বলি, তাহলে এখানে abbastanza bene বলতে হবে। abbastanza bene মানে কি? মোটামুটি। আবার abbastanza কিন্তু যথেষ্ট জায়গায় ব্যবহার হয়, যথেষ্ট। হ্যাঁ, যথেষ্ট। ওকে, io parlo italiano molto bene। ওকে, io parlo italiano molto bene con i miei colleghi। সহকর্মীদের সাথে ভালো কথা বলি, মা con i professori no। প্রফেসরদের সামনে আসলে নাই, যেমন আমার সামনে আপনারা লজ্জা পান কেন? অনেকে পান হয়তো, কিন্তু আবার হয়তো বাসায় কথা বললে গেলে, যে যেমন ধরেন একটা কফি বারে গেলে কিন্তু অনেক সময় নার্ভাস হয়ে যান, কিন্তু বন্ধু বান্ধবের সামনে তো পুরা কফি বারের মালিক আপনি, কি কথা বলা লাগবে না বলা লাগবে সব পারেন। কফি বারে গেলে অনেক সময় নার্ভাস হয়ে যান, যে vorrei un caffè per favore, vuole l'acqua, তখন একটু বিভ্রান্তিতে পড়ে যান, কি বলবো, সি লা voglio, তারপরে যদি বলে come la vuoi naturale o frizzante। ধরেন একটা ভিডিও দেখছি, কনফিডেন্স মনে করে যে যাইয়া বলবে un caffè, হয়ে গেছে, কিন্তু বাস্তবতার থেকে অনেক জায়গায় বলবে vuoi bere qui al banco oppure al tavolo। তারপর আবার জিজ্ঞেস করে, অনেক সময় জিজ্ঞেস vuole l'acqua, sì sì la voglio, come la vuoi naturale o frizzante। জিজ্ঞেস করে না, আর naturale o frizzante। একটা জিনিস শিখে দিই, আপনি যদি বলেন va bene qualsiasi, è un modo gentile, va bene, naturale হোক frizzante হোক, va bene qualsiasi। qualsiasi মানে ন্যাচারাল হোক আর গ্যাস হোক। আর যদি বলেন যে আমি ন্যাচারাল, প্রেফারেন্সকে naturale, কত ভদ্রভাবে না, প্রেফারেন্সকে naturale বা naturale per favore, তাই না? এগুলোকে ভাই বলতে হইলে কি, এগুলো আপনার আহামরি, আপনি জাস্ট নেক্সটে যখন কফি বারে যাবেন, আপনার সাথে যখন এটা হবে, আপনি বলবেন va bene qualsiasi, preferisco naturale। কফি বারে শেষ, আপনাকে যখন যদি জিজ্ঞেস করে vuoi bere qui al banco oppure al tavolo, মানে al tavolo nel senso তুমি কি টেবিলে বসবা নাকি এই বাঙ্কোতে বসে খাবা। ইটালিয়ানরা কি করে, molti italiani bevono il caffè al banco, ওই যেখানে বসে অর্ডার দেয়, ওই বাঙ্কো বসেই ওইখানে দাঁড়াই কফিটা 1 সেকেন্ডে পান করেই শেষ। পেমেন্ট করার ক্ষেত্রে ধরেন সে ব্যস্ত আছে, কি হলো, posso pagare, no, অনুমতি নিতে পারেন। আর যদি সে ব্যস্ত না থাকে, পেমেন্ট করার সময় আপনি কার্ড দিয়ে পেমেন্ট করবেন। কার্ড দিয়ে পেমেন্ট করলে যে বাঙ্কোমাতে অ্যামাউন্টটা করা লাগে না, উনো কোয়ারান্তে উঠান লাগে না, তো একটু বলেন paga con la carta বা posso pagare con la carta, সবসময় অনুমতি নেন। un modo gentilezza, ভদ্রতা। ইতালিয়ানরা কি করে, কথার আগে mi scusi, grazie, এটা কি ভাই, ভদ্রতা। আপনি ছোট হয়ে যাও না। ক্যানাডিয়ানরা কি করে জানেন, আপনি যাবেন কানাডায়, ধাক্কা মাক্কা দিবেন, আপনার উল্টা আরো সরি বলবে, এটা আমি শুনছি, মানে এত ভদ্র এরা।
এত ভদ্র। তো সবসময় অনুমতি নেবেন কিছু করতে গেলে। কাজ শেষ, মালিকের কাছে জিজ্ঞেস করেন, কাপো ho finito, posso andare a casa? No? আপনি দেখতেছেন শেষ, কাপড় অনুমতি নেন, সমস্যা কি? তো কফি বারে ছিলাম, কফি বারে আপনি পেমেন্ট করার সময় posso pagare con la carta, পেমেন্ট করা শেষ। এখন বিদায়ের সময় কত ভাবে বলতে পারেন? কি বলতে পারেন একজন বলেন তো? Come arrivederci, come arrivederci, va bene, arrivederci, va bene, goodbye, কিন্তু এটা না বলে আপনি বলতে পারেন Grazie mille, buona giornata. perfetto, grazie mille, buona serata, grazie mille, buona giornata, meglio, più meglio, grazie mille e buon lavoro। যেহেতু ইতালি একটা কাজের দেশ, সবাই কাজ করে, আভোকাতো হোক, তাই না? ইন্টারেস্টিং একটা বিষয় শিখাই। আভোকাতো মানে উকিল, আর আভোকাদো মানে ফল। ওকে, আভোকাদো মানে ফল, আর আভোকাতো মানে তি দিয়া হচ্ছে কি উকিল, আর দ দিয়া হচ্ছে ফল। মনে রাখেন বিষয়টা। তো যেহেতু সবাইকে আপনি বলতে পারেন গ্রাসি মিলে বললা বড়, এটাতে সবাই খুশি হয়। যেমন ধরেন আজকে আমার ক্লাস শেষে আমি বললাম গ্রাসি মিলে প্রফ, বোন উইকেন্ড মানে কি বোনো সেত্তিমানা। হুম, তো সপ্তাহ ভালো কাটুক, সবসময় উইশ করতে হবে, সবসময় উইশ করতে হবে। অসুস্থ buona guarigione, no? Buona giornata, buona serata, buona vacanza, buon pranzo, buona cena, buon viaggio, buon compleanno, congratulazione। এই কংগ্রাতুলাসিওনি এটা বলতে গেলে আমার মনে হয় 100 বার আমি এটা চেষ্টা করছি, তারপর আমি সফল হয়েছি। কংগ্রাতুলাসিওনি। Azione. শোনেন, কফি বারে আমি যখন নতুন আসি ইতালি, আমি রাগাচ্ছো রাগাচ্ছা রাগাচ্ছি, আমি কই একটা জিনিস, কতজন কতভাবে কি বলতেছে, কখন রাগাচ্ছো বলে, কখন রাগাচ্ছা বলে, কখন রাগাচ্ছি বলে। তো বিষয়টা কিন্তু মানে কি হলো, একটা জিনিসের 4 ভাবে বলতেছে। তো বিষয়টা না জানলে কঠিন মনে হবে সামান্য একটা জিনিস, আর জানলে সহজ মনে হবে, বস হয়ে যাবেন। এই যে আমাদের ইয়ের মতো, কার মতো, আমাদের এই যে ইয়া ভাই, আসাদ ভাই, কই আসাদ ভাই আছে? è diventato il professore, হুম? গ্রামারের প্রফেসর হয়ে গেছে আসাদ ভাই, হ্যাঁ, Migliore professore. miglior professore, bravo। Allora ragazzi, torniamo indietro, mi dispiace, torniamo indietro, মূল আলোচনায় চলে যাই ইনশাআল্লাহ, দেখি। সব দেশের ভালো করেন, বাঙালি ভালো কষ্ট হচ্ছে। কেন ভাই ভালো বললাম না ভাই? ওই যে কানাডার বলেন, ইটালিয়ান বলেন, বাঙালি বলেন না। এই যে মাত্রই আপনারা বললাম আপনি প্রফেসর হয়ে গেছেন, কি বলেন ভাই? আচ্ছা দেখি, সবাই সরি ভাই, বাঙালিরা কি করে আমরা? আমরা বলি দুঃখিত। ওকে ragazzi, ওকে, বাজার করাকে কি বলে? ফারে লা স্পেসা। যেমন io faccio la spesa, আমি বাজার করি। io faccio la spesa al mercato, আমি মার্কেটে কেনাকাটা করি, বাজার করি। io faccio la spesa al mercato il sabato, শনিবার আমি বাজার করি। io faccio la spesa al mercato il sabato mattina, শনিবার সকালে বাজার করি। সরকার io faccio la spesa il sabato mattina con mia madre, আমি মায়ের সাথে বাজারে কেনাকাটা করি, বা আমার ভাইয়ের সাথে con mio fratello, হ্যাঁ, আমি এখানে বলতে পারি না con mio fratello। হুম, bene, এরপরে leggere দেখেন, leggere দেখেন, io leggo, শাকিল প্রশ্ন নিতেছি, হ্যাঁ, অনেক বাকি আছে, দেখেন। io leggo un libro, আমি একটি বই পড়ি। io leggo un libro interessante, আমি একটা মজার বই পড়ি। io leggo un libro interessante in biblioteca, in biblioteca কে জানে বিবলিওতেকা মানে কি? বিবলিওতেকা কে বলতে পারবে? লাইব্রেরি। লাইব্রেরি, বিবলিওতেকা, বিবলিওতেকা, ইন বিবলিওতেকা। আপনারা কি জানেন ইন্টারেস্টিং, ইন ব্যবহার হয় না, ইন যখন তেকা থাকে না, ডিস্কোতেকা, সবসময় ইন হয়, সবসময় ইন হয়। তেকা থাকলে কি হয়? ইন হয়। আবার যেমন ইয়া থাকলে, ইয়া ইয়া থাকলে, যেমন ফার্মাচিয়া, জেলাতেরিয়া, সবসময় ইন হয়, কি হয়? ইন, ইন। ওকে, দেখেন, আমি আমি একটা মেথড আমি নতুন দেখলাম যে শুধু যে বিষয়ে আসি ওই বিষয়ে ফোকাস করা দরকার, কিন্তু
যখন কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আসে ওই বিষয়ে একটু রিপাস সারে করলে আপনাদেরও ক্লিয়ার হয়। আপনারা কিন্তু জানেন কোথায় আ হয়, কোথায় ইন হয়, কিন্তু রিপাস সারে করলে কি এতে আপনার আবার বেশি মনে থাকে। ভাষাটা তখনই আপনি আয়ত্ত করতে পারবেন যখন একই জিনিস আপনি রিপাস্য করবেন, যেমনটা আমি করি ভাই। আমি রিপাস্য করি, আমি আপনাদের বলার জন্য না, জাস্ট একটা এক্সাম্পল দেওয়ার জন্য। আমি একই কোর্স ৩ বার করছি, আদুয়ে কোর্স ৩ বার। ইভেন আমার যদি এখনো সুযোগ থাকে আমি আউনও করবো, কেন? আরো ভালোভাবে শেখার জন্য। Nella vita non si finisce mai di imparare. Mi sono innamorato della lingua italiana. ইতালিয়ান ভাষা প্রেমে পড়েছি ভাই। আপনি যখন প্রেমে পড়বেন দেখবেন c'è un ritmo, è una lingua musicale, music আছে, মিউজিক। মিলতে হবেই ভাষা, মিলতে হবেই, মিলে যাবে ভাষা। মানে এরকম রুগ্ন না ভাষাটা, ছন্দ আছে। দেখবেন আপনি যে কোনো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সকে জিজ্ঞেস করবেন পৃথিবীর টপ ইন্টারেস্টিং ভাষা কয়েকটা তালিকা দাও, আমার মনে হয় প্রথমেই থাকবে ইতালিয়ান। আমরা তাহলে একটা ইম্পর্টেন্ট ভাষা শিখতেছি, তাই না? আচ্ছা, ভালো লাগতেছে ক্লাস ভাই, নাহলে এবার রেখে দিব ভাই। হ্যাঁ, মজা করি ভাই, বিদায় দিয়ে দিব তো আপনাদের। দেখেন, কুচিনারে, কুচিনারে, ইয়ো কুচিনো আমি রান্না করি, ইয়ো কুচিনো লা পাস্তা আমি পাস্তা রান্না করি, ইয়ো কুচিনো লা পাস্তা ইন কুচিনা আমি রান্না করে পাস্তা রান্না করি, ইয়ো কুচিনো লা পাস্তা ইন কুচিনা লা সেরা সন্ধ্যায় পাস্তা রান্না করি, ইয়ো কুচিনো লা পাস্তা ইন কুচিনা সেরা per i miei amici, কার জন্য? বন্ধু বান্ধবের জন্য, per i miei amici। দেখেন, এই পদ্ধতিকে কি বলা হয়? এক্সপান্ডিং সেন্টেন্স। প্রতিটি ধাপে নতুন নতুন একটি তথ্য যোগ হচ্ছে। যেমন কখন, যেটা হাসিব বলেছে নাকি হাসিব, কখন, কোথায়, কার সাথে, কেন। এটি ভাষা শেখার অত্যন্ত কার্যকরী পদ্ধতি। ওকে, স্ট্রাকচার দেখবে, স্ট্রাকচার। এই স্ট্রাকচার দিয়ে বাক্য গঠিত হয়। যেমন অবিজনীয় দি এর সাথে ভার্বাল ইনফিনিট। আপনার কি দরকার? কি দরকার আপনার? অবিজনীয় দি un caffè, আমার একটা কফি দরকার, আমার শেখা দরকার। এখানে ভার্বাল ইনফিনিট ব্যবহার হবে না, পুনরূপ ব্যবহার হবে। Ho bisogno di imparare l'italiano, আমার ইতালিয়ান শেখা দরকার। Ho bisogno di parlare con il capo, আমার বসের সাথে কথা বলা দরকার। এখানে con il capo বাদ দিয়ে আপনি কার সাথে যুক্ত করবেন? Ho bisogno di parlare con il maestro, con il maestro। আমার এখানে আভোকাতোর সাথে কথা বলা দরকার, con l'avvocato। l'avvocato, এই যে তি, এটা আপনারা দ বলবেন না, দ, l'avvocato, এটা তি। ওকে, l'avvocato, উকিল, উকিল। বেনে, এখানে দেখেন, আপনি যদি বলেন আমার বাবার সাথে কথা বলা দরকার, ই অভিযোজিত পার্লারে কোন জেনিতোরি, তাই না? পিতামাতাকে কি বলে? ই জেনিতোরি, জেনিতোরি, জেনিতোরি। এখানে জেনিতোরি হলে কেন? জি এর পরে এ আছে, যেন জমত উচ্চারণ হচ্ছে। ওকে, বেনে। আচ্ছা, যেহেতু এখানে ছিল, ইয়াটা ছিল অভিযোজিত পার্লারে con il capo, con il capo। দেখেন, অভলিয়া কি জানেন? ইচ্ছা, ইচ্ছা থাকা। যেমন দেখেন, অভলিয়া দি না পিজ্জা, আমার একটা পিজ্জা খেতে ইচ্ছা করছে। অভলিয়া দি আন্দার আল মারে, আমার মারে যেতে ইচ্ছা করছে। বলে না, আমার ইচ্ছা করে, ইচ্ছা করে। কোনটা ভাইয়া? ওকে, নো, কোনটা বাকি রয়েছে? ধন্যবাদ, ব্রাভো। এই যে মনোযোগ সহকারে ক্লাস করেন বোঝা যায়, দেখছেন? দি পার্লারে con il capo, সাথে, কোন মানে কি ভাই? সাথে। ওকে, ব্রাভো, ব্রাভো। এই যে মনোযোগ সহকারে যে ক্লাস করেন, এটা একটা প্রমাণ। ব্রাভো। অভলিয়া দি viaggiare। দেখেন, স্ট্রাকচার আমি জাস্ট আপনাদেরকে দিয়ে দিচ্ছি, স্ট্রাকচার দিয়ে পরে আপনারা শুধু শিখবেন। দেখেন, মি পিয়াচে cucinare, আমি রান্না করতে পছন্দ করি বা রান্না করতে ভালো লাগে। মি piacciono কখন বলি আমরা? একের অধিক জিনিস। মি piacciono কখন? একের অধিক জিনিস। আর যখন আমি একের অধিক জিনিস, বুঝছেন? ধরেন আমি বললাম যে ইয়া ভাই, ইমরুল ভাই, আমি বললাম যে মি পিয়াচে, এটা একটা জিনিস, মি পিয়াচে, মি পিয়াচে লা পাস্তা। এখন আমি যদি একের অধিক জিনিস বলতে চাই, যে পাস্তায় জেলাতো, তখন বলতে হবে মি piacciono, মি piacciono, মানে plural, মি piacciono la pasta e il gelato, la pasta e il gelato। দেখেন, আমরা ওই বাক্য শেখার আগে শুরুতে বলছি না যে কানেক্টরস, এখানে এ দ্বারা কি বোঝায়? বাক্যকে বড় করে, বাক্যকে সংযুক্ত করে। দেখেন,
Mi piacciono la pasta e il gelato. এখন ইটালিয়ানরা যখন একটা জিনিস অনেক বেশি পছন্দ করে, আবার আপনাদের এইটুকু লক্ষ্য রাখতে হবে যে ভেরবির ক্ষেত্রে কিন্তু কখনো প্লুরালে হয় না। কি হয় না? যেমন আপনি বলতে পারবেন না, দেখেন মি পিয়াছে dormire, no, mi piace dormire, mangiare. এখানে পিয়াচ্ছনো হবে না, কারণ ভেরবি কখনো প্লুরাল হয় না। ওকে, ধর্মের মানব দেখেন আরেকটা পার্থক্য বুঝাই। মি পিয়াছে লা ভেরদুরা কি একটা একবচন শব্দ। এখন আমি যদি লে ভেরদুরে বলি একের অধিক, তখন কি বলতে হবে? Mi piacciono le verdure. Ok. Mi piace il film italiano. Mi piace il film italiano. একটা ছবি। এখন আমি যদি বলি একের অধিক হলে কি হবে? Mi piacciono. Mi piacciono. ইটালিয়ান আর হ্যাঁ, ওকে, না হইলে non mi piace, non mi piacciono. Non mi piace e non mi piacciono. Non mi piacciono. Non mi piacciono. এরপরে অনেক বেশি পছন্দ করলে আমরা শুধু জানি মি পিয়াছে molto, এটা বলি মি piace molto। কি বলি? Un sacco, না? Mi piace un sacco, mi piace un sacco, mi piace un sacco। তারপরে কি বলে জানেন? মি piace da morire, মানে অনেক পাগলের মতো পছন্দ করি। মি piace da morire। তারপর আবার কি বলে জানেন? Mi fa impazzire, mi fa impazzire। Mi fa impazzire মানে কি? Mi fa impazzire মানে আমাকে পাগল করে। Mi fa impazzire মানে যেমন বললাম la pasta italiana mi fa impazzire। অ্যাডভান্স লেভেলে বলতে পারেন adoro, io adoro la pasta, মানে কি আই লাভ। যখন কোনো কিছু অতিরিক্ত পছন্দ করেন, তখন আপনি ইউ adoro বলতে পারেন মি পিয়াসের জায়গায়। কি বলতে পারেন? মি পিয়াসের জায়গায় ইউ adoro বলতে পারেন। ইউ adoro। No, এটা শুনি নাই, non si usa molto। Mi piace tantissimo, তাই না? Mi piace davvero, সত্যি আমার ভালো লাগে, সত্যি। Mi piace, tantissimo mi piace tantissimo। আর যদি বলি আমি সত্যি আমার ভালো লাগে, davvero mi piace davvero, mi piace davvero। ওকে, bene। এরপরে ci sono, এটা কোন জায়গা থেকে আসছে? verbo esserci থেকে। esserci verbo esserci এটা হচ্ছে verbo pronominale, মানে কি? মানে এইখানে কোনো কিছু আছে, কোনো ব্যক্তি, বস্তু, অবস্থান বোঝায়। এক বচনের ক্ষেত্রে বর্তমান কালে, আর একের অধিক হলো ci sono। দেখেন, c'è un problema, একটি সমস্যা আছে। c'è un problema। আমি যদি বলি আমার সমস্যা আছে, তখন কি বলবো? c'è un problema, আমি বলবো io ho un problema। কি বলবো? io ho un problema। এই c'è দিয়ে কি বুঝাইছে? এখানে, অবস্থান, এখানে, সেখানে। c'è una farmacia qui vicino, কাছে কি একটি ফার্মেসি আছে? ci sono কখন বলবো? একের অধিক। ci sono molti turisti a Roma, রোমে অনেক পর্যটক আছে। যেমন আমি বললাম যে দেখেন, c'è la verdura। verdura কি এক বচন শব্দ না? এখন আমি যদি বলি একের অধিক জিনিস, তখন আমাকে কি বলতে হবে? ci sono le verdure nel frigo। বুঝছেন? আর ci sono পার্থক্য? হুম, অবস্থান বোঝায়। আর যদি না বলতে চান, নন, যে কোনো জিনিসের ক্ষেত্রে non c'è, non ci sono। chiaro? Bene, এই যে দেবো verbo কোন জায়গা থেকে আসলো? দেবোটা verbo dovere থেকে। verbo dovere একটা কি verbo? কি verbo এটা? verbo modale। verbo modaleর ক্ষেত্রে সবসময় কিন্তু আরেকটা verbo দরকার হয়, তাই না?
সেখানে পুনরূপ ব্যবহার হয়, যেমন devo andare a casa, আমাকে বাড়িতে যেতে হবে। devo studiare per l'esame, আমাকে পরীক্ষার জন্য পড়তে হবে। devo imparare l'italiano, আমাকে ইতালিয়ান শিখতে হবে। এখানে দেখেন ভাই, andare, studiare, imparare, এখানে verbo all'infinito না, পুনরূপ ব্যবহার হয়েছে না? হুম। এরপরে পস্যটা কোন verbo থেকে আসছে? potere, ok, এটা কি verbo modale? modale, sì. ওকে, পস্যটা মূলত সম্ভাবনা এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অনুমতির ক্ষেত্রে, যে posso parlare con te, posso entrare, potrei avere un caffè per favore, এখন বলতে পারেন ভাই potrei আসলো কই থেকে? potrei হচ্ছে কন্ডিশনাল। আমি যদি বলি posso, এই posso হচ্ছে possoর থেকে বেশি অ্যাডভান্স লেভেল হচ্ছে potrei, কি? আচ্ছা, potreiটা কই থেকে আসলো তাহলে? verbo posso, verbo potere এর কন্ডিশনাল ফর্ম কি? ওকে, শুনবেন যে potrei avere un caffè, তো এখানে যদি বলি আমি যদি বলি posso avere un caffè, হবে না? হবে। যেমনটা ভলিও vorrei, দেখেন এখানে এই যে ভলিওটা মূলত কার সাথে ব্যবহার করবো? ভলিওটা বলবো গ্রামের খালাতো ভাই, মামাতো ভাই, চাচাতো ভাই, বন্ধু বান্ধব, পরিবার, এদের ক্ষেত্রে। কিন্তু vorrei কি? কফি বারে, পিৎজার দোকানে, পিজ্জেরিয়ায়, জেলাতেরিয়ায়, অফিসে, আদালতে, সব জায়গায় কি বলবো? vorrei, আই উড লাইক। ইংলিশে আমি বলি না আই উড লাইক? ওকে, এখন ধরেন এখন আপনার ভাইয়ের সাথে যদি বলেন vorrei, ঠিক আছে, vorreiটা আপনি যদি desiderio, মানে আপনার একটা ইচ্ছা, কোনো ইচ্ছা, সেক্ষেত্রে আপনি এটা ফুতুরের ক্ষেত্রে বলতে পারেন যে আমি এটা চাই, vorrei avere una bella macchina, হ্যাঁ, ভালো একটা গাড়ি পেতে চাই। কিন্তু ভাইয়ের সাথে, বন্ধুর সাথে voglio বললেই হবে, voglio acqua, voglio un gelato। কিন্তু আইসক্রিমের দোকানে, কফি বারে কি বলবেন? vorrei un caffè। আচ্ছা, এখন থেকে বলেন যে আপনারা ভলিও ব্যবহার করেন কফি বারে, পিজ্জেরিয়ায়, জেলাতেরিয়ায়, কইস্তরায়, কি বলবেন? ভররে। কি বলবেন? ভররে। আর সবসময় পের ফাভরে তো বলবেনই। কি বলবেন? পের ফাভরে তো বলবেনই। পের ফাভরে কি বলবেন? পের ফাভরে। এই এক পের ফাভরে কত ভাবে বলা যায়? এজাক্তো, সি, certamente। Per favore কত ভাবে বলা যায় দেখেন? Per piacere, per cortesia, cortesemente, se non ti dispiace, se non le dispiace, per caso। quindi piano piano শিখতে হবে কত ভাবে ধন্যবাদ দেওয়া যায়। grazie, grazie mille, grazie davvero, ti voglio ringraziare, no? la ringrazio, বলতে পারি না? ti ringrazio di cuore, ti ringrazio molto, ti ringrazio tantissimo, ti devo un favore, অনেকভাবে বলতে চাই। প্রেগো, যেমন প্রেগো, লা প্রেগো। মজার একটা জিনিস শিখাই, posso fare una domanda? Prego, মানে কি? করতে পারো। posso mangiare? Prego, posso andare a casa? Prego, posso passare? Prego, মানে কি? অনুমতি দেওয়ার জন্য, করো, যাও, খাও, আসো, দেখো, প্রেগো। ধরেন আমি এখানে প্রশ্ন করতে পারি, প্রেগো। পিছনে দাঁড়ায় আছেন, প্রেগো। খাওয়ার টেবিলে বসে আছেন, প্রেগো, মানে কি? খাওয়া শুরু করো। হুম, কি আরো প্রেগো কত জায়গায় ব্যবহার হয় বুঝছেন? আবার মূলত ফরমালে আমরা স্বাগতম জানানোর ক্ষেত্রে ওয়েলকাম, প্রেগো, প্রেগো। আবার ইটালিয়ান ভাষায় একটু অ্যাডভান্স লেভেলে বলে মামা তি প্রেগো, মানে কি? তুই করিস না, তুই প্লিজ প্লিজ, তি প্রেগো বলে, তি প্রেগো। মানে এখানে ধরেন একজন অনেক জোরে শব্দ করতেছে, আমি বললাম প্রেগো, মা তি প্রেগো, মানে তোর কাছে আমি জোর করতেছি, তুই এটা করিস না, তি প্রেগো, তি প্রেগো। নর্মালি আমি কাউকে স্বাগত জানাইতে হলে শুধু প্রেগো বলবো। কি বলবো? প্রেগো। কত কিছু শেখার শেষ আছে ভাই, বলেন? মুখ ব্যথা হয়ে যাবে, শেখা কি শেষ হবে? হুম, শেখা শেষ হবে না, শুধু শুনলে হবে না, বলতে হবে, লিখতে হবে, লিখতে হবে। খাতা আছে, খাতা আছে, রাখাচ্ছি, খাতা আছে, আমার নিজের খাতা থাকে, খাতা রাখতে হবে, খাতা রাখতে হবে। È il tuo primo giorno, come senti? Come stai capendo? Come ti senti, Fra?
মোল্লা বাংলাদেশে আছে। È una persona famosa, eh? Famosa, lo conoscono tutti. Imrul, lo conoscono tutti. সবাই চিনে যারা ফেমাস তাদেরকে বলা হয় ফামোজো ফামোজা, আর যারা ফেমাস না come io sconosciuto, come te sconosciuto, যাদেরকে কেউ চিনে না। দেখেন ইতালিয়ান ভাষায় মানে ভাষার এমন ব্যবহার, প্রতিবন্ধী বুঝি না আমরা বাংলায়, এদেরকে এক সময় ডাকা হয়তো হ্যান্ডিক্যাপাতো, প্রতিবন্ধী, কিন্তু এটা ওরা ভাষার সঠিক ব্যবহার করার জন্য কি বলে জানেন? diversamente abili। diversamente abili মানে কি, যে সে ভিন্নভাবে সক্ষম, যে চোখে দেখে না হয়তো সে অন্য কিছু পারে, যে যার হাত নাই হয়তো সে অন্যদিকে সক্ষম। তার মানে কি, তাকে কানাও বলতেছে না, তাকে অন্ধও বলতেছে না, তাকে খোড়াও বলতেছে না, তাকে প্রতিবন্ধী বলতেছে, তাকে বলতেছে সে ভিন্নভাবে সক্ষম, সেইটা না পারলে ওইটা পারে। যেমন যে কানা তাকে বলে নন ভেদেন্তে, চিয়েকা চিয়েকা বলা হয় বা নন ভেদেন্তে, কিন্তু এইটাকে সরাসরি বলতেছে না প্রতিবন্ধী, কি বলতেছে? diversamente abili মানে কি, সে অন্যদিকে সক্ষম, হয়তো চোখে দেখে না, হাত দিয়ে কাজ করতে পারে, হয়তো হাত নাই, মুখ দিয়ে কাজ করতে পারে, মুখ দিয়ে বলতে পারে। তো এটা হচ্ছে কি, মানে একদিকে না পারলেও অন্যদিকে পারে, তো প্রতিবন্ধী বলে না, কি বলে? diversamente abili। এটা কি শব্দের একটা প্রপার ব্যবহার করতেছে তারা, তাই না? কাউকে ছোট করে বলতেছে না। যেমন আমি ধরেন আমি আমি যখন কোনো কাউকে উপহার দেই, ত্রাণ বলি না, কি বলি? ভালোবাসা, এটা ভালোবাসার উপহার বা হাদিয়া। ইসলাম ধর্মে যেটা বলে হাদিয়া। এখন বাংলা তো কিছু আছে, ভাই ত্রাণ, এই ত্রাণ কি? ত্রাণ কি? ত্রাণ কি? সাহায্য কি? ভালোবাসা, হেল্প করা। তো ভাষার ব্যবহার যতদিন আমরা শিখবো ততদিনই আমরা সভ্য হব। সভ্য, আমরা দেশ, সুন্দর দেশ চাই। আমার পরিবারে আগে চেইন অফ কমান্ড আছে, আমার সমাজে আছে, আমার সমাজে বেয়াদবি হচ্ছে না, আমার দেশ পরে, সংসদ পরে। আচ্ছা, ঠিক আছে, আর আলোচনা না করি। যাই হোক, মূল পয়েন্টে আবার ফিরে যাই, পরে রাজনৈতিক আলোচনা চলে আসবে, আমি দুঃখিত। ভেরবো, দেখেন যেখানে ছিলাম, vorrei, vorrei il conto per favore, আমি বিল চাই অনুগ্রহ করে, vorrei un caffè per favore। এখন আমি যদি বলি আমি একটা আইসক্রিম চাই, কি বলবো? আমি দুইটা, আমরা বলি না গুস্তি আছে না, স্বাদ এক এক রকম, যেমন ভ্যানিলা, চকোলাতো, ফিওরি দি লাত্তে, ধরেন দুইটা আইটেম সহ চাই, বা তিনটা তিনটা, যেমন তেরে গুস্তি, কিভাবে বলবো? vorrei un gelato con tre gusti, vorrei un gelato, vorrei un gelato con tre gusti, con tre gusti, gusti মানে কি? স্বাদ, স্বাদ, ফ্লেভার, গুস্তি, গুস্তো, tre gusti, vorrei il conto per favore। জি ভাইয়া? না না, আপনার যেমন থাকে না ফিওরি দি লাত্তে, চকোলাতো, আইসক্রিম, জেলাতো, তো অনেক রকমের থাকে না, যেটা আপনার কোনো টাইপের নেন বা কাপের, এখানে তো অনেক রকমের গুস্ত থাকে, যেমন স্ট্রবেরি, চকোলাতো, তারপর হচ্ছে ভ্যানিলা, ফিওরি দি লাত্তে, ওইটাকে গুস্তি বলতে পারেন, যে গুস্তি, একের অধিক গুস্তি, যে তারা গুস্তি, একটা হইলে কোন উন গুস্ত। হুম, গুস্ত স্বাদের ক্ষেত্রেও বোঝা যায়, স্বাদ। গুস্ত, গোস্ত না, কিন্তু আবার গোস্ত হচ্ছে অনেক জিনিস, গোস্ত হচ্ছে মাংস, কার্নে, pollo। Vorrei il conto per favore। হ্যাঁ, গোস্ত দিয়ে একটা শব্দ আছে যেটা দিয়ে নষ্ট বলে আর কি। নষ্ট, গোস্ত, জুস্ত, ঠিক আছে। জুস্তো, এটা হচ্ছে জুস্তো, জুস্তো সঠিক, জুস্তো। এটা হচ্ছে নস্র, নস্র, নস্র মানে আমাদের। যাই হোক, এই যে ভাদো আ ইনফিনিতে, কোথায় যাচ্ছি? শুধু স্থানের নামটা একটু বলেন, কোথায় যান আপনি? ভাদো আল লাভোরো, কাজে যাই। বাসায় যাই, ভাদো আ কাজা। সমুদ্রের পাড়ে যাই, ভাদো আল লাভোরো। ব্যাংকে যাই, ভাদো ইন বাঙ্কা। তারপরে দেখেন যে হাঁটতে যাই, দৌড়াতে যাই, ভাদো আ correre al parco। আমি খেতে যাই, বলো আমার। পূর্ণরূপ হবে
পূর্ণরূপ হবে এখানে। এখানে কি হবে নিজাম ভাই? আল ইনফিনিতো হবে। vado a fare, vado a fare, vado a comprare, vado a parlare, vado a parlare। Bene, এই যে ভেঙ্গো মানে কি? যাওয়া বা আসা। এখানে নতুন যারা আছেন, যাওয়া বা আসার এটা হচ্ছে আলতো লেভেলে তো অনেক সময় কনফিউজড হয়ে যায়। যাওয়া বা আসার বিষয়টা আপনারা কি ক্লিয়ার? যাওয়া বা আসা যখন আপনি এটা ক্লিয়ার করছি তাই না নিজাম ভাই? আপনি কি আমার বলবেন যে আপনার শহরে যাইতে, না বলবেন আসতে? কারণ আপনি যদি আমার বলেন যে যাইতে, ভেনিস যাইতে, তখন কি যাই আসতে বলবেন না যাইতে? যাইতে। যাইতে কখন বলবেন? আসতে। ধরেন আপনিও যাইতেছেন ওই টাইমে, ওকে, আপনি কালকে যাইতেছেন ভেনিস, আপনি বলেন ভাই vieni a Venezia, no? ওকে। কি আরো সাইফুল ভাই মন খারাপ কে ভাই? সাইফুল ভাই মনে মনে হচ্ছে অনেক কিছু মিস করে ফেলছি। হ্যাঁ, সাইফুল ভাই আবার ক্লাসে মিশন নেওয়া হবে। ভাই মন খারাপটা আমার করা উচিত। কেন ভাই? ওই যে আমি তো বহুত কিছু মিস করে ফেলেছি, আজকে ক্লাসে তো মনে হচ্ছে ওকে, meglio tardi che mai, মানে একবারে না করার চেয়ে দেরিতে করাও ভালো। মেলিও তার দিকে মাই। দেখেন প্রতিটা কথায় একটা জবাব আছে। ইটালিয়ান ভাষা এক্সপ্রেশনটা বলে মেলিও তার দিকে মাই। কি? মেলিও তার দিকে মাই মানে ভাই। একবারে না করার থেকে দেরিতে করাও ভালো। 10 বছর পরে পাতেনটা নিছেন, এমনকি 10 বছর করেন নাই, নিতে হবে না? নিতে হবে। 5 বছর ভাষা শিখেন নাই, এর মানে কি শিখবেন? নিজাম ভাই যে এই বয়সে আইসা ভাষা শিখতেছে, রিসপেক্ট তো লেতা, মানে নিজাম ভাই তো আমাদের 2 4 5 বছরে বড় হবে। নিজাম ভাই, এই যে শাকিল, আসাদ ভাই, আসাদ ভাই তো খুব বেশি বড় হবে না আমাদের এখানে, হয়তো সিনিয়র আমাদের নিজাম ভাই আছেন। যাই হোক, নিজাম ভাই একটা উদাহরণ কি, যে সে হয়তো এই বয়সে ফ্যামিলির সাথে কথা বলতে পারতো, ক্লাস করতেছে, মানে কি শেখার কোনো বয়স নাই। ভালো কিছু করার জন্য যে কোনো সময়। ইতালিয়ানরা এটা আমাদের জন্য উদাহরণ। 84 85 বছর বয়সে কাজ করে স্কুলে। আমার এক কলিগা, সে তার ইয়াং বয়সে ডিপ্লোমা করতে পারে নাই, সে এই বয়সে এসে ডিপ্লোমা করতেছে। কেন? বলে ওই সময় আমি সময় পাই নাই। আর বয়স হয়তো কাছাকাছি প্রায় 50 হবে, বা 70 বছর 80 বছরের মানুষও এখানে আমাদের সাথে লিভেল কোর্সও করতেছে। তার মানে কি ভাষা শেখার কোনো বয়স নাই? আমরা তো মনে করি গেছে 30 হয়ে গেছে, এখন গেলে কি হবে। না, ভাষা শেখার কোনো ভাষা না, কোনো কিছু শেখার কোনো বয়স নাই। মেলিও তার দিকে মাই, এটাই ছিল মূল কন্টেস্ট। মেলিও তার দিকে মাই মানে একবারে না থেকে না শেখার চেয়ে দেরি করে শেখাও ভালো। বেন, এই যে এsto যে stare più gerundio, আমি চাচ্ছি এটা নেক্সট পার্ট করবো, বুঝছেন? এটা নেক্সট পার্ট আপনাদেরকে করাবো, খুব ইন্টারেস্টিং হবে। আজকে আর শেখাবো না, তাহলে মাথার উপর দিয়ে যাবে। এটা নেক্সট পার্টটা অনেক ইন্টারেস্টিং, অনেক ইফেক্টিভ। কেন জানেন? বর্তমান, চলমান, অতীত একসাথে রাখতেছি। পার্থক্যটা কথা এটা বুঝবেন এবং একসাথে শিখবেন, সহজ। vado andando, sono andato, io lavoro, sto lavorando, ho lavorato। ইন্টারেস্টিং বিষয় আছে, প্রয়োজনে আরো কিছু যুক্ত রাইখা আবার একটু পুনরালোচনা করব। এই একটা ক্লাস 50 ক্লাসের সমান। ভেলা গ্রান্তিস্কো, ভেলা গ্রান্তিস্কো। কিভাবে করা যায়, যেমন আপনি বুঝিয়েছেন যে প্রথমে ওটার সাথে সবার বিষয়ে কি যেতে দিতে না সবার আচ্ছা, ইতালি আমার হচ্ছে ফেসবুকে 13 জন দেখতেছেন। কেমন লাগছে আপনার ক্লাস? ধন্যবাদ সবাইকে। আজকে ক্লাসের ফিডব্যাক দেন, আমরা নেক্সট পার্ট করবো পার্ট 2। ইন্টারেস্টিং ক্লাস, ইন্টারেস্টিং না বলেন, এক বাক্যে বলেন সবাই ইন্টারেস্টিং কিনা। কনফিডেন্ট, ওভার কনফিডেন্ট। যখন পিডিএফটা বানাইতেছিলাম তখনই মনে হয়েছে এটা দিয়ে কিছু বুঝাইতে পারবো, অন্তত সক্ষম হব। এই জন্য আপনাদের মানে অনেক সময় হতাশ যখন আপনারা না বুঝেন, তো যখন একটু বুঝেন মনে হয় একটু ভালো লাগে। এটাই হচ্ছে অ্যাচিভমেন্ট। না, যেমন টেনশন থাকতো যে কিভাবে শুরু করবো,
ওকে, যাই হোক আমার হচ্ছে আগামী 1 তারিখে আমি দুপুরে শুধু সুলতান তো একটা ব্যাচ নিতেছি, কারণ কন্টিনিউ করতে হবে এবং অনেক মানুষের রিকোয়েস্ট। যদি আপনাদের মাঝে কেউ শুভাকাঙ্ক্ষী থাকে আমার সাথে যোগাযোগ করতে বলবেন, খুব অল্প কিছু সিট বাকি আছে অলরেডি ইতিমধ্যেই। আমি একটা পোস্ট করছি শুধু যে আমার কোর্স ওইটি মানে প্রায় 30,000 মানুষ শুধু ওই পোস্টটা দেখছে। তো কি পরিমাণ এঙ্গেজ হয়েছে বুঝছেন, ওইখান থেকে আমার বেশ কিছু স্টুডেন্ট আসছে। সো এই ব্যাচে 25 জন নিব। আর আপনাদেরকেও বলবো, আপনারা তো আমার পরিবার, দেখেন এখানে অনেককে ইনভাইট করছি বা করব সব সময়। এবং আমার যত ডেভেলপমেন্ট হবে সবই আপনারা সারথি হবেন, সফলতা দুঃখে বিপদে আপদে, এটাই আমার মেথডই এটা, একবারই আপনাদের সাথে লেনদেন। certamente certamente। এবং আপনাদের জন্য বিশাল একটা সারপ্রাইজ আছে, আপনাদের বিশাল একটা সারপ্রাইজ আছে, বিশাল একটা সারপ্রাইজ আছে, সেটা হচ্ছে আমি ইবুক নিয়ে আসতেছি, আমি আপনাদেরকে এখন শো করব। এই ইবুক হচ্ছে কমপ্লিটলি গাইডলাইন, যে কোনোদিন কারো থেকে ইতালিয়ান ভাষায় কোর্স করবে না সেও এই ভাষা থেকে শিখতে পারবে, গ্রামার কি বুঝতে পারবে। যে আজকে আসছে ইতালিতে সেও বুঝবে, কমপ্লিটলি গাইডলাইন থাকবে, কোথায় শুরু করতে হবে, কিভাবে শুরু করতে হবে। প্রথমেই গ্রামার না, প্রথমেই ছোট ছোট সহজ জিনিস দিয়ে তাকে ভাষার প্রতি একটা পজিটিভ ধারণা নিয়ে আসবো যে না, ভাষাটা শেখা সম্ভব, ইন্টারেস্টিং। তারপরে আস্তে আস্তে গ্রামার, যখন সে ধাপে ধাপে শিখবে তখন গ্রামার শেখার পরে আর তার কোনো প্রশ্ন থাকবে না, সেরকম বাক্য গঠন করতে পারবে, দৈনন্দিন জীবনে কথা বলতে পারবে। কারণ আমার এই বইতে থাকবে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়, যেমন কর্নার, একটা রেস্টুরেন্ট কর্নার থাকবে, ওইখানে শুধু রেস্টুরেন্ট রিলেটেড ভোকাবুলারি, রেস্টুরেন্ট রিলেটেড কথোপকথন, ওই রেস্টুরেন্টে যে হাঁড়ি পাতিল সবজি ব্যবহার হয় ওইগুলো থাকবে ছবি আকারে। দ্যাট মিনস আপনার যেটা দরকার, ওকে, কাজের ইন্টারভিউ, জি জি, আপনি কাজ অলরেডি শুরু করে দিছি। হ্যাঁ, অলরেডি শুরু করে দিছি, 35% কমপ্লিট। 100 পেজ আমি আমি লিখে ফেলছি, 200 পেজ হবে। এরপরে প্রকাশনীর মাধ্যমে সাথে কথা বলছি, ঈদের পরে বই আসবে। এবং আমার প্রত্যেকটা বই আমার যারা স্টুডেন্ট সবার জন্য ফ্রি, সবার জন্য ফ্রি, ইবুক থেকে শুরু করে। এবং আমার যেটা কমপ্লিটলি যেটা মূল কপি আসবে সেটাও ফ্রি। আমি আপনাদেরকে এখন দেখাবো কিভাবে আসতেছে বা কিভাবে করতেছে, আমি একটু দেখাবো, আপনারা একটু সাথে থাকেন। ভাই, আমার একটা প্রশ্ন আছে ভাই। জি ভাইয়া। কয় রোজা চলে ভাই? রোজা রাখছি কিন্তু মনে নাই কয়টা চলে। আজকে তো 24-25 রোজা চলতেছে ভাই। 24 রোজা শেষ হয়ে গেল। সুবহানাল্লাহ। বাবিনের কথা বললে তো দেখবো। না ভাই, বাবিনে একটা ইনশাআল্লাহ। ধন্যবাদ নানজিন তৃপ্তি, আল্লাহ আপনার ভালো করুক, অসংখ্য ধন্যবাদ। আসিফুল না ইসলাম, আসসালামু আলাইকুম। ইকো ভাই কেমন আছেন? ভালো আছি। ওকে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিন? জি। ওকে, দেখেন প্রথমে এখানে আসলে বিভিন্ন সোর্সিং থেকে নেওয়া হয়েছে, জিপিয়া থেকে শুরু করে, যেমন এখানে একটা আপনার হচ্ছে এখানে একটা ফিলিং দ্য গ্যাপস, মানে কোনটায় ইল হবে, কোনটায় লা হবে, কোনটায় লা অ্যাপোস্ট্রফ হবে, এটা ফুলফিল করার একটা আর কি, মানে কি বলে, ফিলিং দ্য গ্যাপস। হ্যাঁ, এইখানে দেখেন কিভাবে এটা বইটাকে সাজানো হয়েছে। বাংলা, দেখেন এখানে মাস্কিলে, এখানে ফেমিনিলে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আবার যে শব্দগুলো পরিবর্তন হয় না, দেখেন এই শব্দগুলো একটা মানে কমন বিষয় যে জানে না। একই জিনিস কললেগা, এটা পুরুষের ক্ষেত্রে এল কললেগা, মেয়ের ক্ষেত্রে হবে লা কললেগা, কললেগা কললেগাই থাকবে। কান্তান্তে মানে গায়ক, ইল কান্তান্তে, মেয়ের ক্ষেত্রে হয়ে যাবে লা কান্তান্তে। ইল ক্লিয়েন্তে মানে কি গ্রাহক, পুরুষ গ্রাহকের ক্ষেত্রে হবে ইল ক্লিয়েন্তে, ভাই, আর মেয়েদের ক্ষেত্রে হবে লা ক্লিয়েন্তে। ইল প্রেসিডেন্তে, লা প্রেসিডেন্তে, যেমন লা জর্জা মেলোনি এ লা প্রেসিডেন্তে। এখন পুরুষ হইলেও তাকে কি বলা হবে? ইল প্রেসিডেন্তে। ইল ডেন্টিস্তা, লা ডেন্টিস্তা, ইল তুরিস্তা, লা তুরিস্তা, ইল বারিস্তা, লা বারিস্তা। বারিস্তা কে? হ্যাঁ, এই যে জার্নালিস্তা কে, যে সাংবাদিক, ইল জার্নালিস্তা, লা জার্নালিস্তা। এইখানে দেখেন, এখানে না শুধু, এখানে আপনার প্রত্যেকটা জিনিস, এই যে কনভারসেশন আকারে সংলাপ, দেখেন সংলাপ, এগুলো চিপিয়া থেকে নেওয়া হয়েছে। Il corso di italiano quando è? Il corso di italiano è martedì। দেখেন, শুধু এখানেই না,
এখানে দেখেন আপনারা প্রিপোজিশনের ক্ষেত্রে আপনার কোথায় কখন কোনটা ব্যবহার হয়, একের অধিক বাক্য দিয়ে বানানো হয়েছে এটাকে, একের অধিক বাক্য দিয়ে যেন আপনার বুঝতে সুবিধা হয়। ওকে, এরপরে দেখেন যে শুধু এইখানেই না, এইখানে কতভাবে ধন্যবাদ দিতে পারবেন, ধন্যবাদের জবাব দিতে পারবেন, ক্ষমা চাইতে পারবেন, বিদায়ের সময় কি বলতে পারবেন। পাশাপাশি দেখেন উইশ করার জন্য আপনি কত কিছু বলতে পারেন। বুon compleanno, buon Natale, buona Pasqua, buon anniversario, buon anno, congratulazioni। দেখেন অহরহ এই যে ছোট ছোট বাক্য দেখেন যেগুলো উতিলে। La vita è bella, জীবন সুন্দর। Come stai? কেমন আছো? Sto bene, grazie, ভালো আছি তুমি? Come ti chiami? দেখেন এরকম। ওইটা তো সেই বই হবে রে ভাই। ভাই পুরো মাস্টারপিস রে ভাই, মাস্টারপিস। দেখেন এই যে ছবি আকারে নিয়ে আসছি উচ্চারণ সহ। ইদ্রাউলিকো, পাম্পার বা কল মিস্ত্রি, মেকানিকো, মেকানিক বা যন্ত্রের মিস্ত্রি। দেখেন ইমেজ আকারে নিয়ে আসছি, আর সাজাইছি কিভাবে ভাই, কুইজ ভাই দিছি। এই বই এই দেখেন এই যে কনভারসেশন নিয়ে আসছি, চিপিআর দেখেন। Ciao Irina, io sono Irina, piacere, mi chiamo Fatima. Da dove vieni? Vengo da Morocco, io sono in Italia da 2 mesi। দেখেন বাংলা অর্থ সহ। এর শুধু এইটাই না, দেখেন পরিবারের নাম সব নিয়ে আসছি, দেখেন উচ্চারণ সহ। মানে বেসিক যে বিষয়গুলো বুঝছেন, এটা শুধু জাস্ট 30%। দেখেন এইখানে, দেখেন এইখানে আপনার মিলাইতে হবে। কমেস্তাই মানে কি বাংলায় কি হবে, কমেস্তাই বাংলা কি হবে। দেখছেন এই যে এফ নাম্বারে মিলবে, এই এক নাম্বার মিলবে কোথায়, এফ এ আইসা। মিকিয়ামো মারিয়া এটা মিলবে কোথায়, ওই মারিয়া এই যে সে- ওকে দেখছেন। দেখেন এই যে এইখানে আপনি ফাঁকা ঘর বসাবেন, মিকিয়ামো, ইও সোনো, ইও অ। দেখেন একটা প্রেজেন্টেশনে ক্লাস আনার জন্য কত পার্ট রাখা হয়েছে, বুঝতে পারছেন। এই দেখেন এই যে এইখানে দেখেন যে বাংলা উচ্চারণ যারা পারেন না, উনো দুয়ে ত্রে কোয়াত্রো, এখানে উচ্চারণ সহ পাবেন। পাশাপাশি দেখেন মানে হচ্ছে এগুলো না, দেখেন যে সাধারণ ইও প্রিমো, সেকন্ডো, তেরসো, কোয়ার্তো, কুইন্তো, সাধারণ সংখ্যা। এরপরে দেখেন এই জিনিসগুলো আমরা অনেকেই জানি না। পিউ, যোগকে কি বলা হয় পিউ, মাইনাসকে কি বলা হয় মেনু, পেরকে কি বলা হয়, গুণকে কি বলা হয় পের, ভাগকে কি বলা হয় ডিভিজো, সমানকে কি বলা হয় উগুয়ালে। এটা হচ্ছে বইয়ের 30% ভাই, হ্যাঁ। এরপরে হচ্ছে আসবে এখানে দেখেন। ও, আর বইটা ধরেন এমন ভাবে লেখাটা দেওয়া হয়েছে, এটা মোবাইল থেকে আপনারা খুব স্মুথলি দেখতে পারবেন। দেখেন সিজনের নাম, আবার এই যে এখানে পার্থক্য দেখেন। এখনো কিন্তু গ্রামারে আসি নাই, দেখছেন গ্রামার আসছি, আসি নাই। গ্রামার হচ্ছে পরে নিয়ে আসছে, এটার পরে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এইটা এটা যখন আপনারা ভালো ফিডব্যাক দিবেন, এটার উপর বই নিয়ে আসবো যদি আপনারা ফিডব্যাক ভালো দেন, বা কোথায় মোটিভেশন করা দরকার। কারণ আমি এটা লিখতেছি ধরেন আমার ব্যক্তিগত জীবনে যত আমার এক্সপিরিয়েন্স, পাশাপাশি বই, পাশাপাশি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সি সব মিলে আমি এটা লিখতেছি, মানে আমার সর্বোচ্চ সেরাটা দিয়ে আমি বইটা বানাইতেছি। এবং এই বইটা যদি আমি বলি প্রাইস হবে কত জানেন, শুধু অনলাইনে অনলি 10 ইউরো, অনলি 10 ইউরো, 200 পেজের একটা বই। আর যখন এটা আমি নিয়ে আসবো কপি করে, যখন ভালো ফিডব্যাক পাবো যে না ভাই এটা ঠিক আছে, তখন আমি নিয়ে আসবো, ধরেন তখন রেট হবে 20 ইউরো বা 25 ইউরো। বুঝতে পারছেন। আপনাদের জন্য ফ্রি ভাই, আপনাদের জন্য টাকা দেওয়া লাগবে না, আপনাদের জন্য ফ্রি আমার ভয় পাওয়ার দরকার নেই। আচ্ছা, তো যেখানে ছিলাম দেখেন যে এখানেই না, সমাপ্ত না। কোথায় ছিলাম, এই যে এখানে ছিলাম। দেখেন কত সুন্দরভাবে পার্থক্য নিয়ে আসছি। c'è un amico, ci sono tanti amici। দেখেন দেখেন একদম স্মুথ। non c'è acqua a casa, বাড়িতে পানি নেই। non ci sono studenti in classe, ক্লাসে কোনো ছাত্র নেই। ভুল কোথায়, আবার ভুল করবেন, কোনো ভুলের সুযোগ নাই। ci sono un libro, ভুল হয়েছে না, লিব্রো এক বচন, তাহলে কি হবে c'è un libro, c'è un libro। এরপরে দেখেন স্থাজনে বাইরে ধরেন বৃষ্টি হইতেছে, বলবেন পিওভে, বৃষ্টি হয়। ফুরি sta piovendo, বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে। তুষারপাত, c'è nevica।
ডায়লগ দেখেন, ওয়েদার নিয়ে কথা বলবেন। চাও Anna, che ore sono? স্বাভাবিক সাধারণভাবে বুঝতে পারবে মানে এইটার পরে আমরা এই ধারা যাইতে পারবো হ্যাঁ হ্যাঁ, স্টেপে এই যাইতে দেখেন স্টেপ হ্যাঁ হ্যাঁ, স্টেপ বাই স্টেপ, এবং দেখেন শব্দের পরিবর্তন, কোন শব্দ পরিবর্তন হয়, কোনটা হয় না, এটা আপনারা এখনো জানেন না। কেন জানা জরুরি? বুঝতে পারছেন? এগুলো জানতে হবে। এগুলো জানলে আপনি আর্টিকেল গুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারবেন। যেমন আপনাদের এখানে একটা কুইজ করি, এখানে আর্টিকেল ইংরেজিতে মানে তুমি কি হবে? অবিস্ত il cane un cane in giardino, voglio comprare voglio comprare un libro un libro nuovo। এখন un libro এটা কি আগেই করবেন? এর আগে আপনি কি শিখবেন? কোথায় উন হয়, কোথায় উনা হয়, এই ব্যবহার শেখার পরে আপনি আইসা এটা করবেন। দেখেন, ইতালিয়ান ভাষায় আর্টিকেল ইনডিটারমিনেটিভ হলো উন, উনো, উনা, উনা অ্যাপোস্ট্রোফ, এগুলো ইংরেজি আ বা আনের মতো কাজ করে যখন কোনো ব্যক্তি বা প্রাণী বস্তুকে প্রথমবার উল্লেখ করা হয়, অথবা কোনো সাধারণ কিন্তু অনির্দিষ্ট কিছুর কথা বলা হয়, তাই না? তখন এই আর্টিকেল গুলো ব্যবহার করা হয়। এগুলো শুধুমাত্র একবচন শব্দের সাথে ব্যবহৃত হয়। কোন আর্টিকেলটি বসবে তা নির্ভর করে দুটি বিষয়ের উপর: শব্দটি লিঙ্গ পুরুষবাচক না স্ত্রীবাচক, এবং শব্দটি কোন ধ্বনি দিয়ে, মানে ভোকালে না কনসোনেন্টে দিয়ে। কেন এরকম বলা হইলো? এসসিপি কনসোনেন্ট হইলে আমরা সবসময় উনো বসাই, ফ্যামিলির শব্দ যদি ভোকালে দিয়ে শুরু হয় উন আপস্ত্রফ বসাই। তাহলে বইটা হচ্ছে একটা কমপ্লিটলি গাইডলাইন। আমাকে আর কেউ প্রশ্ন করবে না ভাই কোথা থেকে শুরু করবে, ইবুক দিয়ে দিব। এবং 10 ইউরোতে মানি ব্যাক গ্যারান্টি, যার যে এই বইয়ের দ্বারা উপকৃত হবে না, মানি ব্যাক গ্যারান্টি। এবং আমি চাই ইতালিতে অন্তত আমাকে যে পছন্দ করে, আমার ভিডিও যে দেখে, সবার কাছে ইবুকটা থাকবে। প্রকাশনীর সাথে কথা বলা শেষ, ইবুকটা ভালো ফিডব্যাক আসবে, ঈদের পরে প্রোডাকশন শুরু হবে। ভালো ফিডব্যাক আসবে না, বাদ। তো যাই হোক, আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। এখন অ্যানাউন্স করি নাই, খুব শীঘ্র অ্যানাউন্স করবো, হয়তো কালকে অ্যানাউন্স করে দিব যে ইবুক আসতেছে এবং বইও আসতেছে। বই আসলে যদি এটা থেকে মনে হয় আপনাদের ভালো একটা বেটার আউটপুট আসবে, মাস্ট আমি এটাকে প্রিন্ট করব। কি বলেন আপনারা? ডিপেন্ড করবে আপনাদের উপরে, আমার উপরে না। আমি আইসা দাবি করতে পারি এইটা ওইটা, আপনারা যদি সেটা থেকে বেটার আউটপুট না পান, জেরো। আর যদি বেটার আউটপুট পান, তবে মনে হবে যে না, একটা বই অন্তত পড়লে বুঝবেন যে বইয়ের মধ্যে কি আছে, সেরাটা দিছি, যেটা আপনাদের ক্লাসেও দিতে পারিনি, আমি সরি। কারণ আমি বইটা লিখতে গিয়ে আমি যত মাধ্যমের হেল্প নিছি, আমার ব্যক্তিগত জীবনে কখনোই আমি এত কানেক্টেড ছিলাম না। এবং আমার ব্যক্তিগত জীবনে আমি এই বইটা লিখতে গিয়ে অনেক সময় 2 ঘন্টা ঘুমাইছি, মাত্র 2 ঘন্টা। যে যখন শুরু করছি প্রথম 2 দিনে 180 পেজ লিখে ফেলছি, মাত্র 2 দিনে। কেন? আমাকে লিখতেই হবে, আমার টার্গেট আছে, আমার লিখতে হবে। হুট করে মাথায় আসছে আমার ইবুক লিখতেই হবে, আমার ইবুক লাগবে। কারণ আমার কাছে মনে হয়েছে যে যারা আমাকে প্রশ্ন করে ভাই কোন জায়গা থেকে শুরু করব, ভাই কি ছোট ছোট পিডিএফ না বানাই একটা কমপ্লিটলি বানাই। এবং এখানে আমি প্র্যাকটিক্যাল বিষয়টাকে ফোকাস করছি এবং করব। যেমন মেডিকেলের এগুলো আলাদা আলাদা রাখবো, গ্রামার থাকবে, কিন্তু এই টপিকস গুলো যেগুলো দরকার, মূলত কাজের কলক্ষ্য লাবোরো মেডিকো, অসুস্থ হইলে রেস্টুরেন্টে যারা কাজ করবে কোন ধরনের কথোপকথন, কোন ধরনের জিনিসপত্রের নাম জানতে হবে, ফাব্রিকে যারা কাজ করবে, এই বিষয়গুলোকে ফোকাস করা হয়েছে। এবং কোন ভের্বিগুলো বেশি প্রয়োজনীয়, বর্তমান কাল, চলমান কাল, অতীত কাল, বাক্য কিভাবে গঠন করবে, বাক্যের স্ট্রাকচার, এবং যে স্ট্রাকচার দিয়ে সহজে বাক্য গঠন করতে পারবে, কমন কিছু এক্সপ্রেশন, তাই না? একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস দেখায় যে এটা আপনারা হয়তো, না ওটা এখনো ওটা অ্যাড হয় নাই, অ্যাড করতেছে আমার ডিজাইনার, হ্যাঁ অ্যাড করতেছে, এখনো পুরোটা হয় নাই। আমি যতটুকু লিখছি তার হয়তো 50% ও লিখছে, ইয়া করছে। ঈদের আগে একটা অ্যানাউন্স করবো, আর ঈদের পরে আপনাদের এই বইগুলো দেওয়া হবে। যারা ক্লাসে আছেন অবশ্যই প্রথমে আপনাদেরকে দেওয়া হবে, আপনারা ভালো ফিডব্যাক দিলে এটা নিয়ে আগাই যাব। দোয়া করবেন ভাইয়ের জন্য, শুধু দোয়া করবেন যেন ইনশাল্লাহ যেটা ইনশাল্লাহ ভালো চাই সেটা যেন করতে পারি, এটাই আমার চাওয়া। ইনশাল্লাহ মানুষের কল্যাণে থাকতে চাই, মানুষকে ভাষা শেখাইতে চাই, এটাই আমার লক্ষ্য। তারপরে কি হবে না হবে পরে ইনশাল্লাহ পাওয়া আপনার যাবে। ওকে, ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন। আপনাদের যদি কোনো ধরনের কোনো প্রশ্ন থাকে করতে পারেন। Altrimenti ci salutiamo ragazzi. Avete qualche domanda? no niente No, niente? Dai, niente è stato un piacere ragazzi, insomma. Sì. ওকে, আপুর সাথে যোগাযোগ করব।
ভাই আর মনে হয় না কেউ বাকি থাকবে ইটালিয়ান ভাষা শেখার। ওকে সাইফুল, ওকে জি জি বেনে ভালো থাকেন, হ্যাঁ সুস্থ থাকেন, দেখা হবে। ভাই, বইটা বইটা খুবই সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছে, ওটা পড়লে আর কেউ ভাষার মনে হয় যে আর অন্যদিকে কোথাও ই করা লাগবে না, না সেইভাবে ইনশাল্লাহ লিখে ইনশাল্লাহ, ভাষা বইটার কয় পার্সেন্ট বলছি ভাই, 30% দেখাইছি এটা, আরো 70% আসবে, দেন দ্যাট মিনস 70% এমন জিনিস থাকবে যেটা আপনাদেরকেও আমি শিখাইতে পারি না একটু না, এই জন্য আপনাদেরকে ফ্রি দিয়ে দিব বইটা। হুম, বেনে ভালো থাকেন আপনারা, সুস্থ থাকেন, এবং না না, এটা থেকে হচ্ছে, ধরেন একটা বই যারা লেখে মূলত এরা কিন্তু অনেক বিবেচনা করে লেখে, সো মূলত এই দুইটা বইকে আমি আগে দিছি সহজ বই, যে কনভারসেশন গুলো দ্বারা, ধরেন একজন চিপিআই স্কুলে যায়, ও যদি আমার বই পড়ে ও চিপিআই স্কুলে গিয়া প্রফেসর হয়ে যেতে পারবে, কারণ সব পারবে ও, কারণ এখানে চিপিআর যে বিষয়গুলো এখানে আছে এখানে, কারণ চিপিআর যে বইগুলো লেখে এটা তো অনেক অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখে, তো এখান থেকে আমি হেল্প নিছি, এবং আমি যত শিখছি সব হেল্প নিছি, আমি যতটুকু জানি এখানে হেল্প নিছি, আর আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের হেল্প নিছি, সব মিলে একত্রে করে একটা জিনিস বানাইতেছি। অবশ্যই এটা হিট করবে যদি আপনারা প্রথমে এটাকে গ্রহণ করেন, 100% হিট করবে, 100%। ওইভাবে লিখতেছে। জি, কিসের? আদর্শ। জি জি ভাইয়া। আদৌয়ের পরীক্ষা বলতে? আচ্ছা 6 তারিখে, 6 তারিখে আমার সাথে প্রাইভেটলি যোগাযোগ করবেন, আপনাদের জন্য এক হিসাব, অন্যদের জন্য এক হিসাব, যারা 300 350 ইউরো দিয়ে পরীক্ষা দেন তাদের জন্য না, 300 350 ইউরোর দরকার নাই, আপনাদের জন্য হচ্ছে কি রেট সেটা আপনারা জানেন, খুবই সীমিত, যারা পরীক্ষা দেবেন তারা শুধু যোগাযোগ করবেন, আমি বাকিটা আপনার জন্য প্রিপারেশন থেকে শুরু করে সব করব, ঠিক আছে? আহ, আপনাদের এক্সট্রা কোনো পেমেন্ট করতে হবে না, যেটা রেজিস্ট্রেশন ফি খুব সীমিত, ওটা দিলে হবে। তো যাই হোক, ভালো থাকেন, আপনারা অন্য জায়গায় 300 350 ইউরো দিয়ে এবং সার্টিফিকেট নেওয়ার দরকার নাই, ঠিক আছে? এসে যায় পরীক্ষা দেবেন। তো ভালো থাকেন, হ্যাঁ? ragazzi, alle 11, হ্যাঁ? Vero, alle 11, হ্যাঁ? 6 তারিখে, প্রতি মাসের 6 তারিখে, প্রতি মাসের 6 তারিখে, সপ্তাহে 4 দিন আপনাদের ক্লাস করাইলাম, 50 60 প্লাস ক্লাস পাইছেন আপনারা ভাই, 60 ক্লাসের যদি 100 ইউরো দিয়ে ভাগ দেন, 1 ইউরো 50 সেন্ট পড়ছে এক ক্লাস, 1 ইউরো 50 সেন্টে যদি আপনি 2 ঘন্টা করে যোগ দেন তাহলে 1 সেন্টিমিও পড়ে নেয় পার মিনিট, হ্যাঁ পড়ছে? এতে ভাইয়ের মুখের ভালোবাসা তো আছেই, এই যে যে একটা আড্ডাখানা বানাইলাম ক্লাস্টারে, এটাই ভালো, যতটুকু শিখছেন এনাফ আমার মতে, আপনারা আরো করেন, যাকে ভালো লাগে তার থেকে করেন, একদিন প্রতিষ্ঠিত হন যেন আমার নামটাও থাকে না, ভাইয়ের থেকে দু একটা শব্দ শিখছি, এটাই সিস্টেম। করেন, সমস্যা নাই ভাই, একটা মানুষের ভালো দিক, একটা মানুষকে কখনো উপরে রাখে তার জবাবদিহিতা, তো আমি সবসময় চিন্তা করি যে না আপনারা কতটুকু স্যাটিসফাইড হইতে চান বা পারেন, এখানে মূলত আমার হিসেবে বলে আপনাদের হচ্ছে গাফলতি থাকে স্টুডেন্টদের, আপনার ধারাবাহিকতা মেনটেন করেন না, প্র্যাকটিস করেন না, একটা স্যার কিন্তু চায়, যত প্রতিষ্ঠান আছে দেখবেন যে সফল স্টুডেন্ট টু বি অনেস্ট কম, আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, না আমি ক্লাস করে করে যেটা দেখি, করায় করায় যেটা দেখি, যে খুব, ওই যে আমাদের সুনীল ভাই আছেন, সুনীল ভাই কিন্তু হচ্ছে আমার রোমানিয়া থেকে ভর্তি হয়েছেন, এখন হয়তো ইতালিতে আসছেন, সুনীল ভাই কেমন আছেন? সুনীল ভাই আমাকে রোমানিয়া থেকে সুনীল ভাই আমার কোর্সে ভর্তি হয়েছে, এখন হয়তো ইতালিতে আসছে, দেখ ভাই আসার আগেই ভাষা শেখা শুরু করছে, অনুপ্রেরণা দেখেন, এই যে অনুপ্রেরণা, এই যে সোহেল যে ছেলেটা প্র্যাকটিস গ্রুপে প্র্যাকটিস করে, কি পরিমাণ প্র্যাকটিস করে ছেলেটা, কত ইমপ্রুভ করতেছে, দেখতেছেন আপনারা, বুঝতেছেন? বুঝতেছেন না, বুঝবেন, এরকম করতে হবে। যাই হোক সুনীল ভাই, কথা হবে, আপনি নক করেন, ভালো থাকেন, দিনে অপরাগ আসছি, নতুন করে বিদায়, দেখা হবে রবিবার, না সোমবারে দেখা হবে, সোমবার, রবিবার থাকবে আপনাদের শ্রদ্ধেয় অনেক স্যার, অনেক স্যার থাকবেন আপনাদের সাথে, আমিও যুক্ত হতে পারি ইনশাল্লাহ, যদি
এই বইটা লেখার কারণে একটু বেশি ব্যস্ত, বুঝছেন? আমি একটু বেশি ব্যস্ত। সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখেন আমার কোনো পোস্ট টোস্ট দেখেন না, সব বাস, শুধু মানে কুইজ দেয়। জি হ্যালো, ভাই, জিজ্ঞেস করতে পারি এই যে আমাকে বলেন কোন ব্যাপারে, দেখি আমি না পারলে আমার কলিগ আছে। ভাইয়া মানে আমার মানে দ্বিতীয় কমিশনের মানে ডেট অলরেডি আমার উকিল দিয়ে দিছে, বুঝছেন ভাই? একটু কষ্ট দিতেছে আপনারে, চলে যাবেন যেহেতু। তো ভাই এখন এই ওই যে জাস্টিস সিভিলে ওইখানে যে অনলাইনের মাধ্যমে যে জেনারেল নাম্বার দিয়ে যে দেখা যায়, ওইখানে আমার মানে আসতেছে না, কিন্তু উকিল আমাকে মানে দিয়ে দিছে আর কি। ওইখানে কিন্তু সোস্তাসিওনে উদিয়ন জানি কি এটা লেখা আছে ভাই। আচ্ছা, এখন ভাই মানে আমার কি ডেট কি ঘুরতে পারে নাকি এখন ডেটটা মানে কনফার্মে আসে নাই, মানে এটা আমার একটু চিন্তিত আর কি ভাই। না, এখন এই বিষয়ে স্টাডি করে হচ্ছে উকিলরা অবশ্য ভালো জানে, উকিলরা আপনাকে একটা মিস ইনফর্ম কখনোই করবে না। অনেক সময় সার্ভার রিলেটেড প্রবলেমের কারণে হয়তো এলোমেলো হতে পারে ইনফরমেশন, কিন্তু উকিল আপনাকে না জেনে বলার দরকার নাই, কারণ উকিলকে তো আপনার বারবার ডিস্টার্ব করতেছেন। বুঝছেন? আচ্ছা, ওর সাথে আরেকবার কনফার্ম করতে পারেন যে দেখ আমি সিস্টেমে দেখতেছি না এটা কি অথেন্টিক কিনা বা শিওর কিনা, তখন ও আপনাকে ক্লিয়ার করবে বিষয়টা। হয় না, এরকম হয়। ও, হতাশ হওয়ার কিছু নাই। হ্যাঁ, আচ্ছা ভাই, আপনি সমস্যা নেই। টেলিফোনে কথা বলবেন, মেসেজ করবেন, মেইল লিখবেন সংক্ষেপে। আপনার বিষয়টা আমাকে একটু বললেন, আমি এভাবে একটা মেইল লিখে দিব, না ওকে পাঠায়েন, ও রেসপন্সটা দিলে আপনি বুঝতে পারবেন বিষয়টা কি। ওকে তাহলে ভাই, আমার যেটা। ওকে ভাই। ধন্যবাদ। ওকে, ভালো থাকেন সবাই, রাখছি। কি জানি ভাই আপনার কথা। আর আপনার পয়সাটা ওকে, ঠিক আছে। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো, ওরা ফেসবুক থেকে যারা দেখেছেন অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদেরকে। আহ, এখনই ক্লাস, আচ্ছা, ফেসবুক থেকে যারা দেখেছেন অসংখ্য ধন্যবাদ। এ, অনেকে জিজ্ঞেস করেছেন কোর্স আমার হচ্ছে শুরু হবে বিকেল 3:30 থেকে বা 3:45 থেকে আগামী 1 তারিখে। তো যারা কোর্স নিতে ইচ্ছুক আপনারা যোগাযোগ করবেন, অল্প কিছু আসন ফাঁকা আছে। তো ভালো থাকবেন, ক্লাসটা ভালো লাগলে আপনারা লাইক শেয়ার করে আমাকে দেখার সুযোগ করে দিবেন এবং আমাকে অবশ্যই ফলো করবেন। এরকম ইম্পর্টেন্ট ক্লাস পেতে, ভিডিও পেতে আমাকে অবশ্যই ইথনেট ইব্রাহিম এবং আমার ইথনেট ইব্রাহিম ইউটিউব চ্যানেল আপনারা ফলো করবেন। তো অসংখ্য ধন্যবাদ, আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা যে আমার এই ক্লাসে ছিলেন। আপনাদের অনুপ্রেরণাই আমার পথ চলা মসৃণ করে এবং আশা করি একদিন আপনাদের উপকারে আসবো বা সেজন্য কাজ করতেছি। আল্লাহ তাআলা একদিন সফল করবেন। সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন, দেখা হবে নেক্সট ক্লাসে। আসসালামু আলাইকুম।